Yes, sir, the recording has started. Okay. So good evening, all of you. Let me introduce myself. Am I audible, student? You can unmute and just reply. Yes. Or you can even show thumbs. No problem at all. Am I audible? Screen is okay. Thanks for a lot of thumbs. Uh, so we are going to start today's class, and as you might have seen in the declaration or announcement of the class, we are going to start with your chapter number 5. I guess it is heat. Okay. So what I'm going to do is I'm going to explain first some concepts which are very important for your competitive point of view. It will going to touch first of all with your boards typical contents, and then we are going to touch up with the higher thinking, right? So we have some MCQs, maybe thought provoking, maybe some high order thinking, right? So let's get started. Uh, First of all, before I begin, I would like to congratulate all of you for being the part of today's class because you have sacrificed your beautiful Sunday evening, and all sacrifices don't go in vain. Always remember, nothing goes in vain. Always, everything goes in vain. Okay, so that will work, right? And let us together make this class work, right? So that depends on your inclination, willingness, and the concentration for the class throughout, right? So we're going to start with the heat. Okay, so I'm going to touch up with all your points in the boards first of all, because after all boards is also of your great concern now. So I'm going to use a little bit English, then Marathi, as well as or Hindi thoda sa baat karunga. So I am going to roam in all three languages, right? So hope you are comfortable in that. So we'll start with the heat. Let me simply read the points given in your typical textbook flow. That starts with, I guess, uh, specific heat, right? Then latent heat. Then you have anomalous behavior of water, for which you have the Hope's apparatus, right? And then dew point humidity and the regulation, and some boring problems based on this, right? So this is the typical flow in your heat, right? So we are going to start with the basics. As I told you, we are going to make the class work so that I won't say I'm going to teach excellent, but what I'm going to try is to get into some basics of the basics, because always whenever you are preparing for the competitive examinations, it is very important to clarify and clear the basics or base of everything, right? So since heat is a huge topic itself, we are going to probably discuss in two parts. The first part we'll discuss in today's class, and in probably in the next class we'll be ending with this heat, right? Or whenever I get the time, sufficient time. So we'll start with the heat. I hope you are getting the screen. Also, screen means I'm simply writing just like you. So it's just like you. आप जैसे आप लिख रहे हो वैसा ही ये फील होगा, आपको थोड़ा सा ये होमली लगेगा, right? So we'll start with the heat. The spelling is HEAT, not HIT heat, right? So अब heat और temperature, ये सबसे confusing terms है. Can anybody tell me what is the difference between the heat and temperature? Loosely we say that अबे heat म्हणजे temperature असतं, temperature म्हणजे heat असतं. Is that so? Or what is any difference in between? You can unmute yourself, and anybody. So, Sir, can we just say that temperature is something that we measure heat with? Pardon, come again. Temperature is something that we use to measure heat with. Okay, to quantify the heat. Okay. You mean to say how much of this is the temperature, okay? Yes. And what is heat then? What is heat then? The Okay, I energy guess. generated during any reaction is called as heat. Okay, let me clarify. This is your basic thing. Okay, Kavita, do you want to add something? sir, I am Linesh Okay, from my mother. mother's mobile. Okay, okay, no issues. You have to add something. Yes, sir. Heat is a heat is a form of energy,
and temperature is Excellent. temp Okay, very good. Okay, your sound is breaking. So let me clarify. The first point he has given us is the heat is a form of energy. You know, there are a lot of forms of energy like heat, light, sound, current and electricity and magnetism, right? Solar energy, okay, chemical energy. These are different types of the energy. So heat is one of the form of energy. And basically temperature is. The temperature is defined as the degree of hotness or coldness of body. Degree of hotness or coldness of body. How much is the body गरम या ठंडा कितना है, ये बताता है टेम्परेचर, राइट? जब भी आप बीमार होते हैं तो मम्मी क्या करती है, मम्मी पापा हमारे फोरहेड को हाथ लगा के देखते हैं, बट क्या उनको समझ में आता है कितना टेम्परेचर है? तो उसके लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. डू यू नो दिस इंस्ट्रूमेंट? thermometer. Anyone? Okay, it's a thermometer. So thermometer quantifies how much of the temperature is. So temperature is the degree of hotness or coldness of the body. Ab now there comes a mature concept. अब ये mature concept क्या है? ठीक है? या matured concept, refined भी कह सकते हैं हम लोग. The matured concept is that टेम्परेचर को अब देखो, टेम्परेचर ये ना थोड़ा सा बेटा इट्स लिटिल बिट कन्फ्युजिंग. ठीक आहे, एक मराठीमध्ये एकदम एक्सप्लेन करतो. आता बघा प्रॉब्लेम काय आहे, समजा एक एक्सपेरिमेंट करूया आपण, थॉट एक्सपेरिमेंट आहे. इमॅजिन करा की तुमच्या डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे आणि तुमच्या समोर 3 बाउल्स आहेत, त्याच्यामध्ये पाणी आहे. एकामध्ये एकदम बॉइलिंग वॉटर, दुसऱ्यामध्ये एकदम आईस चिल्ड वॉटर आहे आणि तिसऱ्याच्यात नॉर्मल वॉटर किंवा आपण म्हणूया कुठलं रे ते ल्यूकवॉर्म वॉटर. डू यू नो दिस ल्यूकवॉर्म वॉटर? गुनगुना पाणी जिसे कहते हैं, कोमट पाणी म्हणतो आपण, राईट? सो तुमच्या का मित्रांनी किंवा मैत्रिणींनी तुमचा हात घेतला, तुमच्या डोळ्यावर पट्टी आहे, तुम्हाला माहित नाही कुठल्या बाउलमध्ये कुठलं पाणी आहे. आता मला बस जस्ट तुमची फिलिंग सांगा की आता तुम्ही मैत्रिणीने तुमचा हात जो आहे किंवा मित्रांनी तुमचा हात पहिले ठेवला गरम पाण्यात, बॉइलिंग वॉटर मध्ये. व्हॉट इज युअर रिॲक्शन? आपण हात परत काढतो कारण की ते एक्स्ट्रीमली ते जळतं, आपला हात भाजतो. करेक्ट, हात भाजेल, करेक्ट. आणि आता पटकन थोड्या वेळाने 1-2 मिनिटं सेन्सेशन गेल्यानंतर तुमचा हात ठेवला त्यांनी ल्यूकवॉर्म वॉटर मध्ये, आता कसं फील होईल? नॉर्मल. येस, नॉर्मल फील होईल, म्हणजे रिलेटिव्हली इझी वाटेल, बरोबर. आता थोडा वेळ जाऊ दे, आपण 15 मिनिटं टाइमपास करू आणि थोड्या वेळात 15 मिनिटांनी आता काय केलं बघा. आता मित्रांनी तुमचा हात ठेवला पहिले आईस चिल्ड बाउल मध्ये, आता कसं वाटेल? थंड वाटेल. आता थंड वाटेल, राईट. आता नंतर तुमचा हात त्याने एक 4-5 सेकंदानंतर ठेवला परत त्याच ल्यूकवॉर्म वॉटर मध्ये, आता ते पाणी तुम्हाला कसं वाटेल? ल्यूकवॉर्म वाटेल. आता गरम वाटेल. म्हणजे इट डिपेंड्स ऑन विच युअर कम्पेअरिंग इट. जे पहिले तुम्ही तुमचा हात जर हॉट वॉटर, बॉइलिंग वॉटर मध्ये ठेवला, नंतर ल्यूकवॉर्म मध्ये ठेवला, तर ल्यूकवॉर्म वॉटर विल अपियर रिलेटिव्हली कोल्ड, राईट? पण पहिले तुमचा हात जर आईस चिल्ड वॉटर मध्ये ठेवला, नंतर ल्यूकवॉर्म मध्ये ठेवला, तर नाव ल्यूकवॉर्म विल फील हॉट. मग हाऊ कॅन बी अ सेम वॉटर ऍट द सेम टाइम कोल्ड अँड हॉट? म्हणजे याचा अर्थ आहे की आपल्याला आपण कोणासोबत ते कम्पेअर करतो याच्यावर डिपेंड करतं, राईट? सो दॅट यू मीन बाय अँबिग्युइटी. म्हणजे आपल्याला ते करेक्ट आपण असं हात लावून किंवा स्पर्शाने सांगू शकत नाही, राईट? आता तुमच्या माहिती करता एक गंमत सांगतो की आपण ह्याला सायन्स म्हणतो, सायन्स, आणि इट डिपेंड्स ऑन 6 सेन्सेस. तर सगळं जे सायन्स आहे ना ते या सेन्सेसवर डिपेंड आहे. नीट तुम्ही जर बघितलं असेल तर लाईट हे आपल्याला कुठल्या सेन्सवर डिपेंड आहे सांगा? लाईट दिसतं आपल्याला, सेन्स ऑफ सीइंग, बरोबर. त्याच्यानंतर साऊंड, साऊंड कुठल्या सेन्सशी जोडलेला आहे आपल्या? सेन्स ऑफ हिअरिंग, राईट? कान ऐकणे. त्याच्यानंतर टेम्परेचर, शॉक लागणं, हे कशाशी जोडलेलं आहे? सेन्स ऑफ टच, म्हणजे आपण करंटला हात लावला तर शॉक वाटेल किंवा मग गरम गोष्टीला हात लावला तर चटका बसेल, म्हणजेच हे सेन्स ऑफ टच सी आहे, बरोबर. म्हणजे याचा अर्थ काय की आपले जे काही सायन्सेस आहेत हे सेन्सेसवर डिपेंड आहे. आणि म्हणून ज्याला हे कळत नाही त्याला आपण एक छान शिवी मारतो, नॉनसेन्स. डिपेंड्स ऑन दिस ऑल सेन्सेस. एनिवेज, लेट अस कम बॅक. तर मॅच्युअर्ड कन्सेप्ट काय आहे? टेम्परेचर म्हणजे डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस नाही. तर आता टेम्परेचर म्हणजे काय? इट इज द मेजर ऑफ
average kinetic energy of body. Are you getting my point? So how will you define the temperature in a very matured way? That it is the measure of average kinetic energy of the body. म्हणजे कुठल्या बॉडीचं टेम्परेचर म्हणजे काय, तो किती गरम आहे किंवा थंड आहे असं नाही, तर त्याची ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी सगळे मॉलिक्युल्सची मिळून किती आहे त्याला म्हणतात मॅच्युअर्ड कन्सेप्ट, राईट. मग आता त्यासाठी एक एक्झाम्पल देऊया, खूप सिंपल आहे एक्झाम्पल. इमॅजिन करा की एक गिव्ह रिझन मी तुम्हाला विचारतोय, गिव्ह रिझन, त्याचा आन्सर तुम्ही द्यायचं मला, ठीक आहे. गिव्ह रिझन. टी in the saucer cools quickly. Tea in the saucer cools quickly than tea in the cup. Tea in the cup. Who will just tell me the answer? सांगा उत्तरेचं. Give reason. Tea in the saucer cools quickly than tea in the cup. Saucer म्हणजे बशी. आपल्याला जेव्हा घाई असते आपण बशीमध्ये टाकून पितो चहा किंवा दूध, व्हॉट एव्हर, कॉफी. आता गिव्ह रिझन सांगा, आन्सर काय? एनीबडी? सर मी सांगू? Yes. So can I, in a saucer the heat spreads out evenly due to its saucer is a circle, and circle is it, the heat spreads out evenly in the circle. It cools down quickly, but the tea is, it has a height and the heat does not get that much space to spread, due to which you cannot cool that down quickly. Can you elaborate the point more quickly? I guess we should give a chance to Kshitija. Yes, Kshitija Sanga. Sir, in the saucer, the surface area is more than the cup. So here the heat is able to escape in the saucer but not in the cup. Very good, very good. Correct. Congrats. So this is the correct answer. म्हणजे actually I'm not denying कोणी सांगितलं होतं आता, शारदा ना, राईट. I'm not denying your answer, but थोडंसं त्याच्यात ऍडिशन करायला म्हणतात, मॅच्युरिटी आली पाहिजे. आता मॅच्युअर कन्सेप्ट काय आता, की याचा एरिया, सरफेस एरिया जास्त आहे. सरफेस एरिया जास्त असल्यामुळे रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन जास्त असतं, बरोबर. आता इव्हॅपोरेशन अँड बॉइलिंग बघा किती गंमत आहे, ठीक आहे. याच्यात काय फरक आहे बरं, सेम आहे का सांगा आता परत. आय विल कम टू दिस आन्सर अगेन, बट छोटे छोटे आपण क्लिअर करूया डाऊट्स. सगळे आपल्याला सेम वाटतात पण कन्फ्युजन होता पुढे. सांगा, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द इव्हॅपोरेशन अँड बॉइलिंग और वेपरायझेशन? आर दे सेम? No. They are not same basically. So what is evaporation? I'm going to write, defend it point by point over here. It's vaporization, or you may also call it to be the boiling. First point, बोला काय सांगता येईल, डिफेंड करता येईल तुम्हाला? मे बी झालं असेल आधीच्या क्लासेस मध्ये 9वी पर्यंत वगैरे. Evaporation is a slower process. Very good. It's a slow process and it is a fast process. Vaporization is a fast process, and the boiling, when the water is boiling, there are a lot of bubbles produced. So in evaporation, it does not produce. There are only vapors. Okay, bubbles produce and no bubbles produce. Okay, that cannot be the good defending point. अजून काही सांगता येईल? हे बघा, evaporation takes place at all temperatures. सगळ्यात नेहमी लक्षात ठेवायचं, all temperatures केव्हाही इव्हॅपोरेशन चालू असतं. पण व्हेपरायझेशन किंवा ज्याला बॉइलिंग म्हणतो आपण, टेक्स प्लेस ऍट फिक्स टेम्परेचर, राईट. फिक्स टेम्परेचरलाच हे होतं. त्याच्यानंतर तिसरा पॉइंट, एनीबडी? इव्हॅपोरेशन कुठे होतं? सर ओनली ऑकर्स ऍट सरफेस ऑफ लिक्विड. वर होतं की नाही, आतमध्ये नाही होत, बल्क मध्ये नाही होत, थ्रू आउट नाही होत, ठीक आहे. आणि व्हेपरायझेशन किंवा बॉइलिंग कुठे होतं? जसं तू म्हणली बबल्स येतात. कुठून येतात बबल्स? खालून येतात, बरोबर. मग आता ते खालून होतं, त्याचा अर्थ काय? ऑकर्स इन एंटायर मास ऑफ द लिक्विड. येत आहे का लक्षात? सो इट ऑकर्स इन एंटायर मास. त्याच्यानंतर चौथा पॉइंट, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. डू यू नो एंडोथर्मिक अँड एक्झोथर्मिक प्रोसेस? दिस इज एंडोथर्मिक and this is आयसोथर्मल. हे लगेच याला याला एक्झोथर्मिक म्हणायचं नाही. दिस इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक म्हणजे काय? हीट इज टेकन इन आणि ऍट दॅट कॉस्ट वेपरेशन होईल. आणि इकडे आयसोथर्मल म्हणजे इट विल ऑकर ऍट फिक्स टेम्परेचर. ओके, आयसो का मतलब होता है कांस्टेंट एंड थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर. ओके,
आता तुमच्या थोड्या एक्स्ट्रा नॉलेजसाठी मी तुम्हाला सांगतो की जरा नॉर्मली थर्मोडायनामिक्स नावाचा एक खूप मोठा चॅप्टर किंवा एक आहे तुम्हाला पुढे 11वी 12वीला किंवा एक मोठा टॉपिक आहे. इंजिनिअरिंग मध्ये सुद्धा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा हा ऍक्च्युअल बेस आहे हीट. तर त्याच्यामध्ये 4 प्रोसेसेस असतात. ओके, मग 4 कुठल्या प्रोसेस असतात? तर पहिली प्रोसेस आहे आयसोथर्मल प्रोसेस, दुसरी आहे आयसोबेरिक प्रोसेस, तिसरी आहे आयसोकोरिक प्रोसेस आणि शेवटची थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड आहे, इट इज कॉल्ड ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. दीज आर दी 4 प्रोसेसेस. आता आपल्याला याच्या डिटेलमध्ये नाही जायचं बिकॉज दिस इज द डिस्कशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ युअर सिलेबस, बट जस्ट ॲट द पॉइंट ऑफ क्युरिओसिटी आय एम गोइंग टू डिस्कस विथ ऑल ऑफ यू, राईट. आता सगळ्यात पहिले आयसोथर्मल म्हणजे काय? आयसोचा अर्थ होतो कॉन्स्टंट, थर्मल म्हणजे काय? व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट इन द प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज आयसोथर्मल प्रोसेस. आयसोबेरिक, where pressure remains constant, it is called isobaric process. Okay, iso म्हणजे constant, baric म्हणजे pressure. Isocoric म्हणजे when volume remains constant in the process, it is called as the isocoric process. आणि adiabatic म्हणजे when no exchange of heat allowed, when no exchange of heat allowed, त्याला म्हणतो आपण ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. किंवा आपण आयसोलेटेड सिस्टीम माहिती आहे का तुम्हाला? जस्ट लाईक थर्मास फ्लास्क, बरोबर. हीट आतमध्ये येत पण नाही, जात पण नाही. दिस इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउड, त्याला म्हणतो आपण ॲडियाबॅटिक, राईट. तो 4 प्रोसेस कुठल्या झाल्या? आयसोथर्मल, आयसोबेरिक, आयसोकोरिक अँड ॲडियाबॅटिक. ओके, आता तुम्हाला वाटत असेल तर हे पटापट नोट करून घ्या, किंवा जर वेळ नसेल तर काय करायचं माहिती आहे तुम्हाला? याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा पटकन, म्हणजे व्हॉल्यूम कमी करायचं आणि पॉवरचं बटन घ्यायचं आणि पटकन त्याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा, म्हणजे तुम्ही नंतर ते लिहू शकता. ओके, लिहिणार असाल तर दॅट इज बेटर इन वेल अँड गुड. ठीक आहे, येस, बट लेट मी नो. हा, आता कोणीतरी थंब हे केला तसं मला करत जा, म्हणजे मला कळेल की शॅल आय वेट और मूव्ह ऑन. ठीक आहे, जर तुम्हाला वाटत असेल की वेळ लागतोय तर स्क्रीनशॉट घ्यायचा पटकन. स्क्रीनशॉट कसा घ्यायचा माहिती आहे सगळ्यांना. ओके, सो या प्रोसेस तुम्हाला पुढे लागणार आहेत. आता याच्यात कन्फ्युजन होतं, म्हणून ट्रिक आहे लक्षात ठेवायला. कुठली ट्रिक आहे बघा? आयसोथर्मल हे सगळ्यांना लक्षात येतं, ठीक आहे. दुसरं आयसोबेरिक, आयसोकोरिक ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होतं, कारण ॲडियाबॅटिक आपण समजू शकतो, कारण याच्यात एकदम नावच वेगळं आहे आणि याच्यात नो एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउड आहे. ओके, फक्त याच्यात कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून मग आता समजायचं आयसोबेरिक. आता एक फालतू एक तुम्हाला ट्रिक सांगतो की माणूस बारीक केव्हा होतो? आपण म्हणतो ना हा खूप बारीक झाला, तर बारीक माणूस तेव्हा होतो जेव्हा त्याच्यावर प्रेशर असतं. म्हणून बारीकचा संबंध कशाशी लावायचा तुम्ही? यू हॅव टू रिलेट बेरिक विथ प्रेशर, बारीक. म्हणून प्रेशर जेव्हा कॉन्स्टंट तेव्हा त्या प्रोसेसला म्हणायचं आयसोबेरिक. आणि राहिली कुठली आता मग? व्हॉल्यूम. म्हणून कॉन्स्टंटला कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम जिथे असेल ती प्रोसेस कुठली झाली? आयसोकोरिक. ओके, सो टू रिपीट विथ, आयसोथर्मल म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट, आयसोबेरिक म्हणजे प्रेशर कॉन्स्टंट, आयसोकोरिक म्हणजे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट अँड ॲडियाबॅटिक म्हणजे व्हेन नो एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउड, राईट. आय गेस अनिकेतला काहीतरी डाऊट आहे, विचारा अनिकेत. अनिकेत, आर यू देअर? ओके, सो लेट्स कम बॅक टू द डिस्कशन अगेन. आपण जिथे सोडलं होतं तिथे घेऊया परत, की टी इन द सॉसर कूल्स क्विकली दॅन टी इन द कप. तर कोणीतरी आता सांगितलं की एक्सपोज सरफेस एरिया जो आहे, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया हा सॉसर साठी जेव्हा चहा आपण त्याच्यात ओततो, सॉसर म्हणजे बशीमध्ये, तर तो असतो ग्रेटर. आणि एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ द टी इन द कप, कप मध्ये जर असेल तर तो कसा असेल? लेस. सो ॲज यू नो दॅट rate of evaporation is directly proportional to exposed surface area, आणि म्हणून ते जास्तीत जास्त कूल लवकर होतं. ठीक आहे, आता परत हा झाला चाइल्डिश अप्रोच. मग मॅच्युअर अप्रोच काय? आता नीट बघा, विथ कॉन्टेक्स्ट टू कायनेटिक एनर्जी मी आता सांगणार आहे तुम्हाला. आता त्याच्यासाठी एक एक्झाम्पल घ्या लक्षात. सपोज कोणीतरी 2 जण तुमच्यापैकी आहेत, राईट,
आता कोण होतं, क्षितिजा झाली आणि शारदा झाली, राईट. दोघी जणींनी एक लेट मी राईट युअर नेम, क्षितिजा अँड शारदा. आय गेस की हे स्टुडंटची नाव आहे, तुम्ही तुमच्या आईच्या ह्याच्यावरून करत असाल तरी, बट इमॅजिन की तुमची नाव आहेत. या दोघींनी मिळून एक बिझनेस सुरू केला. बिझनेस सुरू करायला काय लागतं बेटा? टू स्टार्ट एनी बिझनेस व्हॉट यू नीड? मनी. मनी. त्याला आपण म्हणतो फंड लागतो आपल्याला त्याच्यात, ठीक आहे, कॅपिटल लागतं. मग आता त्याच्यात क्षितिजाने किती इन्व्हेस्ट केलं माहितीये का? 90,000 फॉर अ सर्टन बिझनेस. आणि त्याच्यात शारदा जी आहे तिने फक्त 10K इन्व्हेस्ट केली, बरोबर. आता यांनी काय जो XYZ बिझनेस सुरू केला त्याच्यात तो काही चालला नाही एवढं, म्हणून मग आता क्षितिजा काय म्हणाली, अरे यार कुछ नाही हो रहा है, आय वॉन्ट टू विथड्रॉ फ्रॉम आवर पार्टनरशिप. तर हिनी पार्टनरशिप मधून, आणि नॅचरली तुम्हाला माहिती आहे की आता प्रॉफिट 50-50 थोडी जाईल, कारण हिने जास्त इन्व्हेस्ट केलंय, हिने कमी इन्व्हेस्ट केलाय, त्यामुळे प्रॉफिट कोणाला जास्त जाईल? क्षितिजाला जास्त जाईल, शारदाला कमी जाईल, राईट. मग आता काही महिन्यांनी हिने आपलं पैसे काढून घेतले, बरोबर. शी टूक अवे द मनी शी इन्व्हेस्टेड. मग आता काय राहिलं फक्त? मग आता याच्यात कशाचा बिझनेस होईल? गाजर. याच्या याच्यात काही बिझनेस होऊ शकणार नाही 10,000 बिकॉज फंड इज नॉट सफिशियंट. ओके, एक्झाम्पल लक्षात आलं बेटा? नाउ जस्ट कम बॅक हिअर. आता काय होत आहे, ऍक्च्युली जे सॉसर मधले मॉलिक्युल्स आहेत, जे हाय टेम्परेचरचे आहेत, आता सांगितल्याप्रमाणे ज्यांचं टेम्परेचर हाय आहे, याचा अर्थ काय? त्यांची कायनेटिक एनर्जी जास्त आहे, बरोबर. म्हणजेच त्यांच्याकडे कॅपेबिलिटी आहे की ते एस्केप होतील. तुम्ही मागच्या याच्यात सरांनी शिकवलं असेल, एस्केप व्हेलॉसिटी बद्दल थोडं बोलले असतील. एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? ग्रॅव्हिटेशन मधली, की त्यांची ग्रॅव्हिटेशन पूल पेक्षा जर जास्त व्हेलॉसिटी असेल तर ते एस्केप होऊ शकतात. मग तसं त्यांच्याकडे इनफ कायनेटिक एनर्जी आहे, त्यामुळे ज्यांच्याकडे ही एनर्जी आहे ते चंपत होतील, म्हणजे लाईक दिस 90,000 वाले जे आहेत ते एस्केप होतील, कारण त्यांच्याकडे इनफ कायनेटिक एनर्जी आहे. मग आता राहिले कोण ज्यांच्याकडे तेवढी नाहीये? म्हणजे कोण राहिले? 10K. आणि ज्यांची कायनेटिक एनर्जी कमी आहे, नॅचरली त्यांचं टेम्परेचर कमी आहे, आणि म्हणून टी इन द सॉसर कूल्स क्विकली दॅन टी इन द कप. कारण ज्यांची एनर्जी जास्त आहे ते एस्केप होतात, कारण त्यांना एरिया जास्त मिळालेला आहे, त्याच्यामध्ये एस्केप होतात. आणि कपामध्ये असं होऊ शकत नाही, आणि म्हणून त्याला वेळ लागतो बऱ्यापैकी, तो गरम राहतो. येतं लक्षात? तर ह्या बारीक बारीक गोष्टी आपल्याला मॅच्युअर्ड अप्रोचनी पुढे जायचे. त्याच्यामुळे आय रिपीट, हीट अँड टेम्परेचर आर नॉट द सेम. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी अँड रादर. आता परत ह्याचा मॅच्युअर कन्सेप्ट काय सांगता येईल आपल्याला? हीट इज द एनर्जी इन ट्रान्झिट. नीट लक्षात घ्या, काय लिहिलंय मी? एनर्जी इन ट्रान्झिट. एनर्जी इन ट्रान्झिट म्हणजे काय? गतिशील असणारी एनर्जी म्हणजे हीट आपण असं म्हणू शकतो. एनर्जी इन ट्रान्झिट विच फ्लोज. याचा अर्थ काय होतो? इसका मतलब क्या होता है कि इट फ्लोज फ्रॉम बॉडी at high temperature to body at low temperature, बरोबर. म्हणजे सपोज आपण गरम गरम चहा ठेवला, आई काय म्हणते की अरे लवकर पी, नाही तर थंड होईल. मग थंड होईल म्हणजे त्यात आईस्क्रीम होईल का? नाही. मग त्याला टेम्परेचर कुठलं येईल? जे रूम टेम्परेचर आहे त्याला तो थंड होईल. म्हणजे काय झालं की जेव्हा गरम गरम चहा टेबलवर ठेवलेला तेव्हा चहा गरम आहे आणि ऍटमॉस्फिअर थंड आहे, त्याच्यामुळे हीट फ्लोज फ्रॉम टी टू रूम टेम्परेचर किंवा सराउंडिंग. आणि हे तोपर्यंत चालत जाईल तोपर्यंत दोघांमध्ये काय येत नाही? इक्वॅलिटी. त्याला आपण टेक्निकल भाषेमध्ये काय म्हणतो? वी कॉल इट टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम. या दोघांमध्ये जेव्हा बॅलन्स येत नाही तोपर्यंत हे ट्रान्सफर चालू राहील. आणि मग जेव्हा थंड होईल चहा, म्हणजेच काय होईल? तो रूम टेम्परेचरला येईल, असं याचा अर्थ. आता उलट पण होऊ शकतं की सपोज तुमच्या मम्मीनी ठेवलाय आईस्क्रीम, परत आई काय म्हणेल? आईस्क्रीम खा नाही तर थंड होईल, असं नाही म्हणता येत ना, कारण ते आईस्क्रीम. मग आता काय म्हणणार की खा नाही तर गरम होईल किंवा पातळ होईल. याचा अर्थ काय? आईस्क्रीम जर ठेवलं, आता आईस्क्रीम थंड आहे, याचा अर्थ आता हीट कुठून कुठे जाईल? ॲरो मी चुकीचा काढला. आता रूम टू आईस्क्रीम मध्ये हीट जाईल, कारण दोघांमध्ये हॉट कोण आहे? आता रूम टेम्परेचर आहे आणि आईस्क्रीम लो टेम्परेचरला आहे. मग ही हीट घेऊन हा तोपर्यंत चालत राहील जोपर्यंत यांचं टेम्परेचर सेम नाही. म्हणजे हे आईस्क्रीम पूर्णपणे वितळून त्याचं दूध होणार नाही आणि त्याचं टेम्परेचर रूमच्या बरोबर येणार. म्हणजे हे कुठपर्यंत चालत राहील? थर्मल इक्विलिब्रियम पर्यंत. म्हणजेच काय? हीट म्हणजे असं काही गोष्ट नाही की तुम्हाला वाटतं की पेन घेतला, या पेन मध्ये हीट किती आहे, ठीक आहे, या कागदामध्ये हीट किती आहे, असं हीट म्हणजे काहीतरी त्याच्यात भरलेलं आहे अशा अर्थाने होत नाही. हीट तेव्हा आपल्याला दृष्टीस पडते किंवा कळते जेव्हा ती फ्लो होते.
आणि ती फ्लो तेव्हा होते जेव्हा देर इज ए, लेट मी राईट इट डाऊन, देर इज ए टेम्परेचर डिफरन्स. जेव्हा टेम्परेचर डिफरन्स असतो तेव्हाच हीट फ्लो करते आणि त्यालाच आपण हीट म्हणतो, राईट. सो एनर्जी इन ट्रान्झिट इज हीट. सो इट इज अ flowing heat or flowing energy that flows from body at a high temperature to low temperature, means it flows from temperature difference मुळे ती जाते, बरोबर. तर हे बॅकग्राऊंड मला वाटतं पुरेसं आहे आपल्याला आता स्टार्ट करायला. ठीक आहे, तुम्हाला टेम्परेचर हीट हा कन्सेप्ट आलेला आहे. ठीक आहे, हीट म्हणजे असं काही गोष्ट नाही की त्याच्या आतमध्ये आहे भरलेलं. ठीक आहे, जस्ट नॉट लाईक मोमोज की मोमोजच्या आतमध्ये काहीतरी भरलंय, मग तसंच कुठलाही ऑब्जेक्ट काढला त्याला आपण फाडला तर आतमध्ये हीट दिसेल किंवा एनर्जी दिसेल, असं काही नाही आहे. हीट तेव्हा येते जेव्हा there is a temperature difference, नेहमी लक्षात ठेवायचं. आणि this is the spontaneous flow of heat. Let me tell you, this is the spontaneous flow of heat. म्हणजे it will flow naturally, spontaneously from body at a high temperature to low temperature. It's just like water. Water flows from high level to low level, right? It's just like current. Current flows from high potential to low potential, just like that. पण उलट पण होऊ शकतं. म्हणजे हीट मे फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाय टेम्परेचर बॉडी, आणि ती नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते. आणि ती कुठे होते, तर ती होते या ठिकाणी, माहितीये का, रेफ्रिजरेटर. म्हणजे फ्रीज आपल्याकडे जो असतो घरी, तिथे उलट होतं. हीट कुठून कुठे जाते, लो कडून हाय कडे जाते, आणि म्हणून त्याचा परिणाम काय होतो, इफेक्ट काय होतो, की जे गरम आहे ते पण थंड व्हायला लागतं, राईट. सो दॅट यू मीन बाय रेफ्रिजरेशन. त्याच्यामुळे खूप गोष्टी या हीटची जोडलेल्या असतात. सो म्हटलं तर हीट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ आवर डेली लाईफ, राईट. खूप गोष्टी आपल्याला सांगता येतील आणि जशा जशा वेळ मिळतील त्या मी तुम्हाला सांगणार आहे. ठीक आहे, आता मला वाटतं तुम्हाला टेम्परेचर कन्सेप्ट 9वीत झालेला होता का, टेम्परेचर मेजरमेंट वगैरे झालेला आहे. ओके, चलो, so let's move on now. We'll start with मी म्हटल्याप्रमाणे आज मी पूर्ण काही घेऊ शकणार नाही, आपण हाफ घेऊया. आज आपण थोडंसं स्पेसिफिक हीट आणि लेटंट हीट या दोन गोष्टींबद्दल चर्चा करून त्याचे काही सम्स आणि एमसीक्यूज खूप इंटरेस्टिंग आपण सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे, तो लेट्स स्टार्ट विथ द स्पेसिफिक हीट. आणि त्याच्यात मी काही बाहेरचे पण टॉपिक मी सांगेन, थोडे हायर ऑर्डर वाले, कारण तुम्ही आज जॉईन केलंय एवढं छान. मी म्हटल्याप्रमाणे संडेला है ना, जे अदरवाईज छान तुम्ही टीव्ही बीव्ही बघू शकता, पण तरी पण you are very much inclined towards studies. That tells that you are being career oriented and that is what required. आपण ज्याला म्हणतो ना लाईफ मध्ये बेटा सॅक्रिफाईस म्हणजे खूप काही नसतं, हेच सॅक्रिफाईस आहे, and that will going to pay for it. म्हणजे तुम्हाला त्याचा काय म्हणतात त्याला ऍडव्हान्टेज होणार आहे. एनिवेज, तर आता स्पेसिफिक हीट म्हणजे काय, इट इज स्पेसिफिक टू द सबस्टन्स. म्हणजे ही सबस्टन्स टू सबस्टन्स वेगळी असते स्पेसिफिक हीट. आता टिपिकल एक्झाम्पल तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये काय दिलेलं आहे माहितीये का, की एक टब घेतलाय, त्याच्यामध्ये वॅक्स आहे, आठवत आहे का, आणि त्याच्यामध्ये बरं हा चॅप्टर तुमचा शाळेत शिकवून झालाय का, नाही आमच्या हात नाही झाला, माहित नाही मला. व्हायचंय का, ओके. काही लोकांचा झाला असेल, काही लोकांचा नाही झाला, नो इश्यूज. विल ट्राय टू गेट बोथ ऑफ इट, म्हणजे तुम्हाला त्याचा ऍडव्हान्टेज मिळेल, म्हणजे कन्सेप्ट तेव्हा तुम्हाला सपोज जातील. ऍक्च्युली तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये हे डायग्राम दिलेली आहे की एक टब आहे, त्या टब किंवा टँक म्हणूया आपण, त्याच्यामध्ये आहे व्हॉट शुड यू से, वॅक्स. आता वॅक्स म्हणजे सॉलिड झालेलं वॅक्स आहे, मेणबत्ती जशी असते ना, सॉलिड वॅक्स आहे. त्याच्यात त्यांनी काय केलं, 3 गोळे टाकले, गरम गरम असे आपण नसतात की नाही, मेटलचे बनलेले आहेत. एक आहे लीडचा, ठीक आहे, एक आहे आयरनचा आणि एक आहे कॉपरचा, एक आहे आयरन Fe. आता सगळ्यात तिघांना एकाच वेळेस चिमट्यात पकडून आपण याच्यात टाकलं तर काय होईल, याच्यातली हीट कोणाला मिळेल, वॅक्सला मिळेल, वॅक्स मेल्ट होईल. पण तिघही जण ते किती लेव्हलला जातील, दॅट डिपेंड्स ऑन देअर हीट कंटेनिंग ॲबिलिटी. मग आता सगळ्यात जास्त तुम्हाला सांगितलेलं आहे की सगळ्यात जास्त डीप पर्यंत जाईल आयरन, म्हणजे हा असा खड्डा बनवेल तो आणि इथे तो गोळा जाईल, कारण तो जास्त वॅक्स मेल्ट करेल. त्याच्यापेक्षा थोडं कमी जो आहे तो कॉपर मेल्ट करेल.
ओके, आणि सगळ्यात कमी करेल लीड. याचा अर्थ काय? कॉपर आणि इकडे सगळ्यात खाली आहे तुमचा आयरन. याचा अर्थ काय की सगळ्यात जास्त हीट कोणाकडे आहे? रिटेंटिव्हिटी, Fe, मग कॉपर आणि मग लीड. मग त्यांची काय जास्त आहे? स्पेसिफिक हीट जास्त आहे. मग आता स्पेसिफिक हीट का बरं शब्द पडला? त्याच्यासाठी अजून काही एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. तुम्ही हॉटेलमध्ये गेले असाल आणि तुम्ही ही गोष्ट 100% पिली असेल, सूप पिली असेल. ओके, आता मला सांगा टोमॅटो सूप मध्ये काय काय टाकतात रे? आता हे म्हणून कसं टोमॅटो असतो, काय असतं अजून आठवतंय? एनीबडी? येस, नो रिस्पॉन्स. बोला कोणीतरी, टोमॅटो सूप पिलंय का आयुष्यात? कधी नाही पिलंय? त्यात क्रीम असतं आणि क्रीम असतं आणि इन्स्टंट मध्ये MSG असतो. ओके ओके, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. आपण जर हॉटेलमध्ये गेलो, छान गरमागरम ते सर्व करतात, तर त्याच्यात एक ब्रेड क्रम म्हणून असतं, माहितीये का तुम्हाला? ब्रेड क्रम. तर आणि होतं काय, गंमत अशी होते की आपण जेव्हा सूप पितो तेव्हा ब्रेड क्रम घेतो आणि आपल्याला चटका बसतो. का बरं बसतो? कारण आपल्याला वाटतं की सूप गरम असेल किंवा ते ब्रेड क्रम थंड असेल, पण त्या ब्रेड क्रमच्या आतमध्ये सूप गेलं असतं, ते गरम असतं आणि आपल्याला जिभेला चटका बसतो. राईट. अजून असंच एक्झाम्पल कुठे होतं? सँडविच खाताना. सँडविच जेव्हा आपण खातो तेव्हा काय होतं, त्याच्यामध्ये काय काय असतं? मेयो असतं, त्याच्यानंतर सॉस असतो, त्याच्यानंतर चटणी असते आणि वेगवेगळ्या भाज्या असतात. टिपिकली कुठल्या असतात? टोमॅटो, बटाटा, काकडी, गाजर वगैरे अशा असतात, बरोबर? ते खाल्ल्यानंतर नीट बघितलं असेल तुम्ही, पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही खाल्लं आपल्याला चटका बसतो. का बरं? कारण प्रत्येक भाज्यांमध्ये हीट, वॉटर कंटेंट आहे, बरोबर? वॉटर कंटेंट असल्यामुळे प्रत्येकाची हीट रिटेन करण्याची ही वेगळी वेगळी आहे, स्पेसिफिक आहे टू सबस्टन्स. म्हणून आपल्याला वाटतं की ते आता ब्रेड थंड झालाय, तो फक्त ब्रेड थंड झालेला आहे, त्याच्या आतल्या भाज्या थंड झालेल्या नाहीयेत, त्या अजूनही गरम असतात, त्यांनी अजून हीट धरून ठेवलेली आहे. त्याच्यामुळे बटाट्याचा चटका बसतो. बटाट्याचा चटका बसला, मग नंतर आपण फुंकर मारतो तोंडातल्या तोंडात, मग लगेच परत टोमॅटोचा चटका बसतो, मग कांद्याचा चटका बसतो आणि मग काय होतं? डोळ्यातून पाणी येतं ना, आपण तो घास बाहेर काढतो, कारण आपण घाईघाईत खाल्लेलं असतं. हे का बरं होत आहे? कारण ह्याच्या आतमध्ये जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत, फूड्स आहेत, त्यांच्या स्पेसिफिक हिट्स वेगळ्या वेगळ्या आहेत, म्हणून त्याला नाव दिलंय स्पेसिफिक. इट इज स्पेसिफिक टू द सबस्टन्स. तर कन्सेप्ट लक्षात आला, एक जस्ट रफ कन्सेप्ट मी सांगितलं. आता आपण त्याच्या डेफिनेशन कडे जाऊया आणि त्या कन्सेप्ट कडे जाऊया. ओके, आता एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. सपोज मी तुम्हाला म्हटलं की आय वॉन्ट टू मेक 5 kg बिर्याणी. I want to make 5 kg biryani and I want to make 50 kg biryani. ठीक आहे, कशाला जास्त एनर्जी, खर्च, वेळ सगळं लागेल रे? सांगता येईल का? 50 kg. कॉमन सेन्स आहे, सगळ्यांना माहिती आहे की ह्याच्यासाठी जास्त एनर्जी, पैसा लागेल, वेळ लागेल, सिलेंडर लागतील, गॅस जास्त खर्च होईल आणि याच्यासाठी रिलेटिव्हली कमी लागेल, बरोबर? ठीक आहे. तसंच आता सपोज एक ग्लास वॉटर आहे, एक ग्लास वॉटर आणि एक ड्रम ऑफ वॉटर, आणि मी म्हटलं पाणी गरम करून द्या मला, कशाला जास्त हीट लागेल? 1 drum water. एक ड्रम ऑफ वॉटरला जास्त लागेल आपल्याला, राईट? का बरं? ह्याच्यात काय जास्त आहे दोघांमध्ये? तर ह्यांच्यामध्ये मास जास्त, म्हणून जास्त मास असेल तर हीट जास्त लागते. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. जेवढं मास जास्त तेवढी तुला एनर्जी जास्त लागेल. येतं लक्षात? चला आता दुसरं एक्झाम्पल. सपोज मी म्हटलं, परत हेच घेऊया आपण. आता मी मास सेम घेतलं, ठीक आहे, मी मास सेम घेतलं. आय टुक अ सेम 1 glass of water, but I want this into different cases. I want you to increase the temperature of 1 glass of water through 10 degrees Celsius, and I want the same 1 glass of water to increase its temperature through what should you say, 50 degrees Celsius. म्हणजे आय एम एक्सपेक्टिंग मोर टेम्परेचर इन्क्रीज हिअर दॅन दिस. सो कुठल्यासाठी एनर्जी जास्त लागेल? अगेन
There are a lot of others join. Please answer बेटा. पियुष, मगाशी तुला काहीतरी डाऊट होता तो विचारू शकतोस. उत्तर द्या नाही तर. There cannot be second one. Okay. Second one ला लागेल. सेकंड वनला लागेल 50 डिग्री सेल्सिअसला. म्हणजे याचा आपण अर्थ असं पण म्हणू शकतो ना की हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर. तर चेंज ऑफ टेम्परेचर म्हणून मी याला कसं लिहिलंय बघा, डेल्टा टी. ओके. आता स्मॉल टी आणि डेल्टा टी कुठलेही वापरू शकता तुम्ही. तर डेल्टा टी आपण म्हणूया. मग ह्यांना जर मी कंबाईन केलं तर आपण काय म्हणू शकतो, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ॲज वेल ॲज चेंज ऑफ टेम्परेचर. मग आम्हाला आपल्याला माहिती आहे की ही झाली प्रोपोर्शनॅलिटी, ह्याने आपले कामं होत नाहीत. मग आपल्याला याच्यात इक्वेलिटी आणावी लागते. मग इक्वेलिटी आणण्यासाठी आपण एक कॉन्स्टंट ऑफ घेतो, म्हणजे प्रोपोर्शनॅलिटी क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी. अँड दिस सी इज अ प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आणि हा आपला फॉर्म्युला आहे. क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी. सो व्हॉट इज सी? हा बोला. पण डेल्टानी ऑलरेडी टेम्परेचर मेजर करतोय ना, मग टी ची काय गरज आहे? काय म्हटलं प्लीज रिपीट. डेल्टानी आपण टेम्परेचर मेजर करतो ऑलरेडी, तर टी काय गरज आहे तिथं? टी नाही, हा डेल्टा टी म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर आहे बेटा. चेंज इन टेम्परेचर म्हणजे काय की दिस इज डिफरन्स इन टेम्परेचर, म्हणजे फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी. गॉट इट? ही दोन्ही क्वांटिटी एकच आहे. इट इज नॉट टू बी कन्सिडर्ड ॲट डेल्टा इंटू टी असं नाही आहे ते. डेल्टा टी दिस इज वन क्वांटिटी. डेल्टा म्हणजे चेंज इन द टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर म्हणजे काय, फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर. जसं तुझी हाईट वाढली असेल तर आपण कशी काढतो हाईट, 1-2 वर्षापूर्वीची हाईट आणि आत्ताची हाईट आहे त्यातला डिफरन्स. दिस इज चेंज इन द हाईट. मग तसंच हा चेंज इन टेम्परेचर आहे. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नॉट टू डिफरंट थिंग्स. इट इज नॉट डेल्टा मल्टिप्लाइड बाय टी, इट इज डेल्टा टी. Delta T change in temperature, which is final temperature minus initial temperature. Okay. So Q equal to Cm delta T, and this C is called as proportionality constant. This is called proportionality constant. आणि ह्याला आपण म्हणतो, there comes the hero, specific heat capacity. याला आपण काय म्हणतो, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. तुम्हाला जर नोट करायचं असेल तर करा. ठीक आहे. फॉर्म्युला महत्वाचा नोट करायचा आहे. कन्सेप्ट मी शिकवलाय तुम्हाला, आणि तुम्हाला बाकी तुमच्याकडे 10च्या नोट्स वगैरे असतीलच तर ते तुम्ही तसं लर्न करू शकता. आता ह्याची डेफिनेशन मी नंतर सांगणार आहे कशी करायची, पण आधी फॉर्म्युले नोट करा. कारण फिजिक्स मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट असतात ते फॉर्म्युले. क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी. हे कसं आलं, क्यू प्रपोर्शनल टू मास. क्यू म्हणजे एनर्जी, म्हणजे इथे आपण हीट एनर्जी म्हणतोय. as well as Q proportional to delta T. Change in temperature म्हणजे delta T. याला आपण कंबाईन केलं, so Q directly proportional to M delta T. So Q equal to C M delta T, where C is proportionality constant, which is called specific heat capacity. It is specific to the substance, म्हणून याला आपण म्हणतो स्पेसिफिक शब्द आलेला आहे. आता खूप बारीक बारीक गोष्टी आहेत, त्या आपण पुढे बघणार आहे. म्हणून म्हटलं की घाईने आपल्याला शिकायचं नाही, आपल्याला कन्सेप्ट महत्वाचा आला पाहिजे. मला सांगा, मोबाईल फोन सगळे सारखंच काम करतात, मग सगळ्यांची प्राइस एक असते का रे? सगळ्या मोबाईल फोनची प्राइस एक असते? नॅचरली नॉट. बरोबर ना. मग ऍपलचं सगळ्यात जास्त महाग आहे, अजून त्याच्यापेक्षा महाग असू शकतील किंवा त्याच्यापेक्षा थोडे कमी असतात. प्रत्येकाची कॅपॅसिटी वेगळी आहे. जस्ट लाईक दॅट. त्यामुळे हे प्रत्येकाची हीट कॅरिंग कॅपॅसिटी वेगळी आहे. म्हणून तुम्हाला ते टिपिकल डायग्रामनी आपण सुरू केलं, जे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये आहे त्यांनीच आपण सुरुवात केली, की तुम्ही जेव्हा ते शिकाल त्यामध्ये तुम्हाला ते फ्रेंडली वाटेल. Note it down. So where C is proportionality constant and it is called specific heat capacity. Okay. मी परत रिपीट करतोय, ज्यांचं मी सांगेपर्यंत होणार नाही त्यांनी काय करायचं, क्विकली याचा स्क्रीनशॉट काढायचा, नंतर आरामात लिहित बसायचं. ठीक आहे, कारण आपण पुढे जायचंय. ठीक आहे.
तर आता आपण ही डेफिनेशन कशी लक्षात ठेवायची ते बघूया. आता आपल्याला फॉर्म्युला हाच वापरायचा आहे. ओके, वी हॅव टू टेक द सेम फॉर्म्युला, बट यू हॅव टू फ्रेम नाव द डेफिनेशन अकॉर्डिंगली. आपल्याला त्याच्यावरून डेफिनेशन फ्रेम करावी लागेल. मग ती डेफिनेशन कशी फ्रेम करायची ते पण सांगतो. इट इज ऑल्सो व्हेरी सिम्पल. लेट मी start again with the same formula. Q is equal to MC delta T. I want what is C. म्हणून मी C ला इथं लिहितो. सो C इकडे ठेवल्यानंतर या दोघांनी इकडे डिवाइड केलं तर काय येईल? Q अपॉन M डेल्टा T. ओके, आता याचं आपण लगेच युनिट बघूया. ठीक आहे, Qचं युनिट काय आहे? जूल, राईट. मास युनिट काय आहे? केजी. आणि टेम्परेचर डिफरन्स जरी काही आपण म्हटला, केल्विन म्हटला किंवा डिग्री सेल्सिअस म्हटला तरी तो चालतो. म्हणजे तुम्ही डिग्री सेल्सिअस लिहू शकता किंवा ऑर जूल पर केजी केल्विन म्हटलं तरी चालतं. पण तुम्ही मला विचाराल कुठलं सगळ्यात चांगलं सर, तर मी म्हणेन हे. कारण फिजिक्स मध्ये नेहमी टेम्परेचर हे केल्विन मध्ये आपण घेतो. येते लक्षात? वी इन लेमॅन्स लँग्वेज यूज डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे, कारण तुम्हाला माहिती आहे बऱ्याचशा स्केल ऑफ टेम्परेचर आहेत. सेल्सिअस आहे, केल्विन आहे, फेरेनहाइट आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर रायमेनियन तुमची आहे, एक स्केल आहे. ठीक आहे, रॉमर स्केल आहे, रेनकाइन स्केल आहे, असे बऱ्याचशा स्केल आहेत. तर आपल्याला पॉप्युलर 3 माहिती आहेत, डिग्री सेल्सिअस, केल्विन आणि फेरेनहाइट, राईट. सो याचं युनिट काय आहे? जूल पर केजी केल्विन किंवा जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सिअस. याच्यातून आता याची डेफिनेशन लक्षात ठेवायची. हाऊ विल यू डिफाइन सी स्पेसिफिक हीट? इट इज डिफाइंड ॲज आता दोन्ही शब्द तुम्ही वापरू शकता, क्वांटिटी किंवा अमाऊंट, कुठलाही शब्द चालेल. ठीक आहे, इट इज डिफाइंड ॲज क्वांटिटी ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 kg. आता इथे केजी युनिट मास म्हणूया आपण. टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ सबस्टन्स थ्रू हा शब्द महत्वाचा, थ्रू 1 डिग्री सेल्सिअस और 1 केल्विन. 1 डिग्री सेल्सिअस मधून किंवा 1 केल्विन मधून जर वाढवायचं असेल, याचा अर्थ काय? नीट बघा. 501 मायनस 500 कितीचा फरक झाला? 1. म्हणजे मी जर याला केल्विन मध्ये घेतलं तर, किंवा मी म्हटलं 20 डिग्री सेल्सिअस मायनस 19 डिग्री सेल्सिअस, तरी पण ते किती येतं? 1 डिग्री सेल्सिअस. असा फरक आहे. थ्रू म्हणजे काय? 1 डिग्रीचा फरक असला पाहिजे, 1 डिग्रीने वाढलं पाहिजे टेम्परेचर. तर त्याच्यासाठी जी हीट लागेल आणि किती मासला? युनिट मासला. युनिट मास म्हणजे काय? तुम्ही 1 केजी घ्या किंवा 1 ग्राम घ्या. ठीक आहे, मग आता तुम्ही जर ग्राम घेतलं तर याचे युनिट बदलतात. जूलचं होतं अर्ग, हा ग्राम येईल आणि हा केल्विनच राहील, किंवा कधी कधी कॅलरी पण येतं. ठीक आहे, ते मी सांगणार आहे पुढे. नोट करताय? आय होप मी जेव्हा बोलतोय तेव्हा तुम्ही सायमल्टेनियसली नोट करत जा, म्हणजे वेळ वाचेल आपला. ओके, गुड, व्हेरी गुड. सगळ्यांनी ज्यांचं झालंय त्यांनी प्लीज थम्स किंवा हे करा, म्हणजे मला कळेल झालंय म्हणून. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन. आता एक आपण काम करूया, एक एग्जाम्पल घेऊया. ठीक आहे, जे तुमच्या टेक्स्ट बुक मधले, म्हणजे उस बहाने आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, है ना. म्हणजे काहीतरी फायदा तर झाला पाहिजे. ठीक आहे, तर आय हॅव दॅट क्वेश्चन प्रिपेअर्ड फॉर यू. तो तुमच्या टेक्स्ट बुक मधलाच आहे. बघा आता. Equal heat is given to 2 objects A and B of mass 1 gram. नीट ऐका. Equal heat is given to 2 objects A and B of mass 1 gram. म्हणजे A चं आणि B चं दोघांची मास किती आहे? 1 ग्राम. Temperature of A increases by 3 degree Celsius and B by 5 degree Celsius. म्हणजे
इन्क्रीजेस बायचा अर्थ काय की आधी त्याचं जे होतं ना आता आहे त्याच्यामधला डिफरन्स किती आहे 3 डिग्री सेल्सिअस आणि बी चा डिफरन्स किती आहे 5 डिग्री सेल्सिअस. याचा अर्थ काय की विच ऑब्जेक्ट हॅज मोर स्पेसिफिक हीट असा त्यांनी क्वेश्चन विचारलेला आहे अँड बाय व्हॉट फॅक्टर कितीनी. त्याचे आन्सर्स पण दिलेले आहेत ए आणि 5/3. आता महत्वाचं हे आहे की हे येईल कसं. आता हे समजणं महत्वाचं. ओके आता एक गोष्ट सांगतो म्हणजे तुम्हाला कळेल की असं आपण का करतो. जरी तुम्हाला आन्सर इथे माहिती आहे तरी आपल्याला हे का आलं हे महत्वाचं आहे. ठीक आहे. इंग्लिशमध्ये एकदा आपण म्हणतो काय म्हणतात तिला की चायनीज म्हणूया आपण. चायनीज मध्ये एक म्हण आहे इफ यू गिव्ह अ मॅन अ फिश ही विल बी थँकफुल टू यू फॉर अ डे बट इफ यू टेल अ मॅन हाऊ टू कॅच अ फिश ही विल बी थँकफुल टू यू फॉर होल ऑफ द लाईफ. म्हणजे काय तुम्हाला समजा आता तिथली म्हण आहे की ऍक्च्युअली तर तुम्हाला कोणी एक फिश दिला खायला तर तुम्ही त्याला थँक्यू म्हणाल एक दिवसापुरतं पण त्यांनी तुम्हाला जर असं शिकवलं की फिश पकडायचा कसा तर मग आपल्याला कोणावर अवलंबून राहायची गरजच नाही. आर यू गेटिंग माय पॉईंट. तसेच अजून एक गोष्ट ऐका. एकदा काय झालं एक मधमाशी होती ठीक आहे ती तिचं काम करत होती. ठीक आहे काय करतात मधमाशा चावतात का फक्त एनीबडी. मधमाशा फक्त का चावतात का की अजून काय करतात. No. हनी बनवतात. येस करेक्ट. मग एकदा ती आपली काम करत होती हनी बनवत होती नेक्टर ज्याला आपण म्हणतो अजून लॉजिकल लँग्वेज मध्ये फुलाफुलांवर बसायचं तिथला नेक्टर घ्यायचा आणि तो कन्व्हर्ट करायचा कशामध्ये हनीमध्ये आणि त्याच्यात ते स्वतःचा सलाईवा वापरतात माहितीये का. म्हणजे आपण ऍक्च्युली जो मध खातो तो मधमाशीचा उष्टा असतो. ते तर लक्षात इतक्या बारीक गोष्टी आहेत त्या आपल्याला माहिती नसतात. एनिवे सो सांगण्याचा अर्थ असा की मधमाशी जी आहे ती एकदा काम करत असते आणि तिला दुसरी एक चिमणी म्हणा ती बोलते. आता इमॅजिन करायला काय पैसे थोडी पडत तर ती चिमणी म्हणाली तिला की का ग बाई एवढंही हार्डवर्क करते या फुलावर बसा त्या फुलावर बसा आणि मग इथला तो मध काढा आणि त्याचं कन्व्हर्शन करा आणि माणसं काय करतात तुमचा तो जो हनी आहे त्या कोंब मधला तो डायरेक्ट काढून रेडीमेड काढून घेतात. तुला राग नाही येत का. तर तिने काय म्हटलं ते महत्वाचं आहे नीट ऐका. व्हॉट दॅट हनी बी सेड इज मॅन कॅन स्टील म्हणजे चोरणे. मॅन कॅन स्टील माय हनी बट ही कॅनॉट स्टील माय आर्ट ऑफ मेकिंग हनी. येतं का लक्षात. त्याच्यातले कॅच काय आहे क्वेश्चन या थिअरी किंवा या स्टोरीची की तिने काय म्हटलं की माणूस काय करत असेल भले तो माझा चोरत असेल मध चोरेल पण त्याला मध बनवायचं कसं हे कुठे माहिती. आपल्याला तेच करायचंय. आपल्याला हे कसं सॉल्व्ह होतं हे म्हणायचं आहे. वी हॅव टू लर्न द आर्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन्स देन यू वोंट बी अफ्रेड ऑफ फिजिक्स. ठीक आहे कारण अदरवाईज फिजिक्सची डिफिकल्ट सब्जेक्ट म्हणून हवा बनलेली आहे पण ती कोणी बनवली आहे तुम्हीच बनवली अभ्यास न करून किंवा कन्सेप्ट न नीट समजून घेता. तर आपण नीट कन्सेप्ट समजून घेतलं ते सोपं आहे. आता नीट बघा म्हणून मी लगेच हा क्वेश्चन घेतला जो तुमच्या टेक्स्टबुकच्या खालती आहे की त्यांनी म्हटलेल्या दोन ऑब्जेक्ट दिलेत आपल्याला ए आणि बी त्यांचं दोघांचे मास 1 ग्राम आहे. एचं टेम्परेचर 3 डिग्रीने वाढलं बीचं 5 डिग्रीने वाढलं तर कोणाची स्पेसिफिक हीट जास्त आहे आणि किती फॅक्टरने. ए ची जास्त आहे आणि 5/3 ची. तर इथे आपल्याला 5 बीचं का नाही असं वाटू शकतं की नाही. नॉर्मल आपल्याला थॉट प्रोसेसमध्ये असं येतं की अरे हा 3 डिग्रीनेच वाढतो पण बीचं 5 डिग्रीने वाढतंय मग बीची स्पेसिफिक जास्त का नाही आहे की नाही. मग त्याचं सोल्युशन काय आहे नीट बघा. मग अशा प्रकारचे क्वेश्चन सॉल्व्ह कसे करायचे तर नीट बघा. सगळ्यात पहिले आपण इक्वेशन मांडायचं जे ते आपण मगाशी बघितलेलं. ठीक आहे. आता इक्वल हीट दिलेली आहे मग आपण हीट सेम देणार क्यू इज इक्वल टू याला आपण नाव देऊया ए कारण हे सगळं कोणासाठी बनतंय ए साठी मग आपण त्याला सफिक्स लावायचं क्यू ए. आता आपला फॉर्म्युला काय आहे मास ऑफ ए इंटू सी ए इंटू डेल्टा टी ए. मी कुठला वेगळा फॉर्म्युला वापरला का हॅव आय यूज एनी स्ट्रेंज किंवा रॉकेट सायन्स आहे का हे काही नाही. मगाचाच फॉर्म्युला आहे जो तुम्हाला सांगितलेला आहे बघा एम सी डेल्टा टी तोच वापरला मी फक्त मी ए साठी वापरला. दिस इज फॉर ए. मग तसंच फॉर बी साठी कोण सांगेल मला सेम बी साठी लावायचंय कोण सांगेल समजलंय का बघूया. आयुष सांगता येईल का अजून कोण कोण आहे. पूजा आहे कोण कोण आहे अजून प्लीज टेक इनिशिएटिव्ह बोला. आता तुम्ही खूप उत्तर चांगलं दिलं म्हणजे मी काय तो नोबेल प्राइज देणार नाही तुम्हाला. चुकलं तर काय एकदम सदाय मावत वगैरे असं काही नाही. हा येस क्षितिजा बोला. सर QB is equal to MB CB and delta TB. व्हेरी गुड.
हा फॉर्म्युला आला, बरोबर. ओके, आता सगळ्यात पहिले आपण यांना इक्वेशनचे नाव देऊया. सपोज ह्याला मी म्हटलं 1 आणि ह्याला मी म्हटलं 2. ठीक आहे, मग आता आपण काय करूया, 1 ला पहिले घेऊया. फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 मला काय मिळू शकतं नीट बघा. आपल्याला स्पेसिफिक हिट काढायची आहे, आपण ही काढूया CA विच इज इक्वल टू QA अपॉन MA डेल्टा TA, बरोबर. मी याला इकडे डिव्हाइड केलं, काही महत्वाचं नाही. आता नीट बघा, दोघांनाही कशी हिट दिली आहे, इक्वल हिट दिलेली आहे, राईट. त्याच्यानंतर त्यांचे दोघांची मासेस सेम आहेत, म्हणजे दोघांसाठी हा रेशो कॉन्स्टंट आहे की नाही. म्हणजे हे मी बघा, हे असं मी हायलाइट करते बघा. हा जो मसाला आहे, हे जे स्टफ आहे, इट इज गोइंग टू बी द सेम कॉन्स्टंट. याला आपण एक पायलट व्हॅल्यू देऊया. फॉर एक्झाम्पल याला मी दिली 10 युनिट्स व्हॅल्यू अपॉन याचं डेल्टा TA किती वाढतंय, ए टेम्परेचर ऑफ ए इन्क्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे त्याचं इन्क्रीज होत आहे, म्हणजे त्याचा चेंज किती होतोय 3. मग आता 10/3 किती होतं सांगता येईल का कोणाला? व्हॉट इज 10/3? पटकन सांगा. 3.3 डॉट 3.33. ठीक आहे, चलो आता आपण CB काढूया. व्हॉट इज CB? CB साठी आपण असंच लिहू शकतो का? आता CB इक्वल टू काय येईल, QB अपॉन काय येईल, MB इंटू डेल्टा TB. आता परत मी काय करतो, QB अपॉन MB याला 10 लिहितो. का बरं? कारण दोघांसाठी मास सेम आहे आणि त्यांचं हिट सेम दिलेले आहेत, आणि त्याला आपण एक पायलट व्हॅल्यू दिली 10. नेहमी लक्षात ठेवायचं, कॉन्सेप्ट समजायचं असेल तर 10 व्हॅल्यू द्यायची, कारण ती सोपी असते सॉल्व्ह करायला. आणि आता ह्याचं डेल्टा TB किती सांगितलं त्यांनी बघा क्वेश्चन मध्ये, 5 डिग्रीने वाढतंय. आता तुम्हाला लगेच कळेल 10/5 किती येतं बेटा, 2. आता तुम्हीच कम्पेअर करा, काय लक्षात येत आहे की CA इज ग्रेटर दॅन CB. त्याच्यामुळे स्पेसिफिक हिट कोणाची जास्त आहे, विच ऑब्जेक्ट हॅज मोर स्पेसिफिक हिट, A. आन्सर लक्षात आलं? ठीक आहे, कॉपी करायचं असेल तर करा पटकन. हा, अजून एक दुसरी पार्ट सांगून देतो, मग एकदम कॉपी करा. आता बाय व्हॉट फॅक्टर ते विचारत आहेत. मग बाय व्हॉट फॅक्टर जेव्हा असतं की नाही, नेहमी लक्षात ठेवायचं, बाय व्हॉट फॅक्टर जेव्हा विचारतात तेव्हा आपल्याला रेशो काढायचा असतो. मग रेशो कसा काढतो आपण, 1 ला 2 ने डिव्हाइड करूया आपण. आता एक मिनिट, हा 1 ला 2 ने करण्यापेक्षा आपण याला वापरूया. ठीक आहे, याला हे बघा, याला नाव देऊया 3 आणि ह्याला नाव देऊया 4. तर 3 divided by 4. Now to find by what factor, comma, we find ratio. आपण काय घेतो, रेशो घेतो, आणि म्हणून मग रेशो काय येईल बघा, CA अपॉन CB हा रेशो घेतला मी. सो फ्रॉम 3 and 4 मग काय येईल बघा, हा 10 दोन्हीकडे कॅन्सल होईल, म्हणजे मी आता घेणार वरचं जसेच्या तसं लिहिणार मी, 10/3 डिवायडेड बाय 10/5, 10/3 अपॉन 10/5. बघा काय मिळतंय, 10 and 10 कॅन्सल होईल, हा 3 डिनॉमिनेटर मध्ये जाईल आणि हा वर येईल. मला माहिती आहे ना हे 5/3, कारण हा डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटर मध्ये, मग हा वर न्यूमरेटर मध्ये जाईल आणि हा डिनॉमिनेटर मध्ये येईल. दॅट वुड बी 5/3, विच इज युअर सेकंड आन्सर. इज दॅट ओके विथ यू? कॉपी. And let me know when you are done. Okay, very good. Okay, चलो ठीक है. Let us come back. आता I want you to note some values or constants, जे सारखे सारखे विचारतात आणि आपल्याला पुढे क्वेश्चन साठी पाहिजे. आणि ह्या आय होप तुम्ही ह्या नोट्स तुमच्या जवळ ठेवाल, जेव्हा आपला नेक्स्ट क्लास होईल तेव्हा आय एम गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस थिंग्स. ठीक आहे, आता ह्या गोष्टी नोट करा पहिले, आणि ह्या शक्य झालं तर पाठच करून टाकायच्या. आता स्पेसिफिक हीट साठी आपण वापरलाय लेटर C.
तर स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर जी आहे ही नीट बघायची, ही किती आहे 1 कॅलरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सिअस. सगळ्यात सिंपल 1 CW इक्वल टू 1 कॅलरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सिअस, राईट. त्याच्यानंतर सी आईस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आईस इज 0.5 कॅलरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सिअस. आणि फायनली सी स्टीम, स्टीम म्हणजे व्हेपर म्हणू शकतो आपण, ऍक्च्युअली दे आर नॉट सेम बट ब्रॉडली सेम आहे. तो सी स्टीम किंवा वाफ आपण ज्याला म्हणतो की नाही, दॅट इज 0.47 कॅलरी पर ग्राम पर डिग्री. हे नोट करा, या त्यांच्या स्पेसिफिक हिट्स आहेत. आता नॉर्मली मला सांगा, एनर्जीचं युनिट तुम्ही क्वेश्चन्स मध्ये काय घेता? एनीबडी सांगता येईल? विच युनिट डू यू जनरली यूज in solving the numericals or questions or problem? Anybody? Yes, I. हा, म्हणजे त्याचं युनिटचं नाव सांगता येईल बेटा? जूल सर. येस, दॅट्स करेक्ट. मग आपल्याला ते कॅलरी मध्ये दिलेलं आहे. मग आपल्याला समजा जूल मध्ये दिलं असेल किंवा कॅलरी कन्व्हर्ट करायचं असेल, मग त्यासाठी एक कन्व्हर्शन फॅक्टर आहे, तर त्याला आपण म्हणतो कन्व्हर्शन फॅक्टर, आणि त्याचं नाव आहे मेकॅनिकल इक्विव्हॅलेंट ऑफ हीट. मेकॅनिकल इक्विव्हॅलेंट ऑफ हीट असं त्याचं नाव आहे. आणि त्याचा फॉर्म्युला बघा काय आहे, J इज इक्वल टू W अपॉन Q. ठीक आहे, W अपॉन Q. ओके, J इज इक्वल टू W अपॉन Q. आणि याची व्हॅल्यू किती असते बघा, ती व्हॅल्यू असते 4.2 जूल पर कॅलरी. सो हे असं कुठलं फिजिकल कॉन्स्टंट नाही, हा एक कन्व्हर्शन फॅक्टर आहे टू कन्व्हर्ट कॅलरी इंटू जूल किंवा जूल इंटू कॅलरी. येतं लक्षात? कारण एनर्जीचे 2 युनिट्स आहेत. एक हे कमर्शियल युनिट आहे कॅलरी तुमच्या माहिती करता, आणि आपलं SI युनिट जे आपण शिकतो ते आहे जूल. ओके, कारण आपण म्हणतो ना वर्क आणि एनर्जी दोन्ही एकच आहे. कपॅसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड ॲज एनर्जी, म्हणून दोन्हीचे हा कन्व्हर्शन फॅक्टर आहे. जसं आपण डॉलर आणि रुपया माहिती आहे ना तुम्हाला, कन्व्हर्शन असतं की आपल्या इकडचे म्हणजे कितीतरी रुपये म्हणजे तिकडचा $1 होतो. मग त्याच्यासाठी आपल्याला तो रेट महत्वाचा असतो की कितीने मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे एवढे डॉलर होतील, म्हणजे इंडियाचे किती रुपये म्हणजे किती डॉलर. जस्ट लाईक दॅट. तो ते कन्व्हर्शन फॅक्टर आहे. इट इज यूज टू कन्व्हर्ट हीट इंटू कॅलरी टू जूल और जूल टू कॅलरी. सो त्याला आपण म्हणतो मेकॅनिकल इक्विव्हॅलेंट ऑफ हीट, आणि इट इज गिव्हन बाय J विच इज W बाय Q, अँड इट इज टू बी रिमेंबर्ड ॲज 4.2 जूल पर कॅलरी, किंवा हा नॉर्मली दिलेला असतो क्वेश्चन. गॉट इट? कारण आपल्याला हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना खूप लागणार आहे. डन विथ इट? ओके, तुम्हाला ब्रेक हवाय का, और शॅल आय कंटिन्यू? ब्रेक हवाय तुम्हाला की कंटिन्यू करायचं बेटा? कशासाठी थंब दाखवत आहेत? ब्रेकसाठी थंब की कंटिन्यू म्हणून थंब? अरे बापरे, कोणाचे तेवढे थंब? ऍटलीस्ट टाईप करा रे बाबा, किंवा बोला. तुम्ही अनम्यूट करू शकता स्वतःला. सर कंटिन्यू. कंटिन्यू करायचंय? राईट, व्हेरी गुड, थँक्यू व्हेरी मच.
ओके, मला 1 मिनिट फक्त द्या. थोडंसं माझं लॅपटॉपचं चार्जिंग खतम होतंय. ते 1 मिनिट मी चार्जिंगला लावतो. ओके, 1 मिनिट. प्लीज बिअर विथ मी. ओके, तो छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है. ओके, तो हा, सो लेट्स कंटिन्यू. आता अजून एक महत्वाची गोष्ट आपल्याला शिकायची आहे, ती म्हणजे चेंज ऑफ स्टेट. ठीक आहे, चेंज ऑफ स्टेट. आता चेंज ऑफ स्टेट याचा अर्थ महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये जाणे किंवा महाराष्ट्रातून कर्नाटक किंवा तमिळनाडूमध्ये जाणे असं नाही. चेंज ऑफ स्टेट म्हणजेच काय, त्याच्यासाठी तुम्हाला कधी कधी हा शब्द पण वापरलेला आहे, फेज. ओके, सो देर आर हाऊ मेनी स्टेट्स ऑफ मॅटर अकॉर्डिंग टू यू? काय वाटतं तुम्हाला, किती स्टेट्स ऑफ मॅटर असतात? 4. हा कुठल्या कुठल्या सांगता येतील? सॉलिड, लिक्विड, गॅसियस, प्लाझ्मा. करेक्ट. 5 कोण म्हणताय रे बाबा? 5वी कुठली स्टेज आहे? नाही, 4. कोणीतरी 5 लिहिले. बरं ठीक आहे. तर सॉलिड, लिक्विड, गॅशियस अँड प्लाझ्मा, बरोबर, अशा 4 स्टेट्स आहेत. तर एनिवेज आपल्याला चेंज ऑफ स्टेट साठी आपल्याला बघायचं आहे, किंवा त्याला शब्द फेज म्हणून पण वापरतात. ठीक आहे, तर फेज म्हणजेच स्टेट पण आपण म्हणू शकतो. ओके, मग आता याला आपण डिफाईन कसं करणार? हाऊ विल यू डिफाईन दिस? की इट इज द ट्रान्झिशन और कन्व्हर्शन ऑफ सबस्टन्स फ्रॉम वन फेज किंवा स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ स्टेट. ओके, सो द ट्रान्झिशन, किंवा याला दुसरा शब्द काय, कन्व्हर्शन ऑफ सबस्टन्स फ्रॉम वन स्टेट टू अदर is called as change of state. चेंज ऑफ स्टेट. आता नेहमी लक्षात ठेवायचं, डेफिनेशन्स या अशाच लिहिल्या पाहिजे. त्याच्यात तुमच्या मनाचं लिहून चालत नाही. तुम्ही लिहिलं तर 0 मार्क मिळेल. ठीक आहे, त्याच्यामुळे जे तुम्हाला सांगितलेलं टीचर्सनी ते फॉलो करा मेटिक्युलसली. ठीक आहे, कारण एक्सप्लेनेशन मध्ये तुम्ही तुमच्या मनाचं लिहू शकता, डेफिनेशन मध्ये कॉम्प्रोमाइज नसतं. ठीक आहे, आता मी शॉर्टली तुम्हाला एक्सप्लेन करतो की चेंज ऑफ स्टेट म्हणजे काय. तर पहिले मला फिनिश करू द्या, मग वाटतं तर तुम्ही लिहा. पहिली स्टेट आहे आपली, आपण नॉर्मली 3च घेणार. ठीक आहे, सॉलिड, त्याच्यानंतर त्याचं कन्व्हर्शन होणार लिक्विड मध्ये, आणि नंतर त्याचं कन्व्हर्शन होणार गॅस. आता मी ॲरो पूर्ण काढले नाहीयेत, मी बघा कसले ॲरो काढलेत, असे ॲरो काढलेत. याचा अर्थ सांगता येतोय का कोणाला? असे काय ॲरो काढले असतील मी? कारण की जे स्टेट्स ऑफ नेचर आपल्या दुसऱ्या जातात, फ्रॉम सॉल्ट टू लिक्विड, लिक्विड टू गॅस. आपण लिक्विड टू सॉल्ट आणि गॅस टू लिक्विड करू शकतो. गुड, म्हणजे हे रिव्हर्सिबल आहेत, म्हणून रिव्हर्सिबल साठी म्हणून आपण असे अर्धे ॲरो वापरतो. ठीक आहे, आता अजून एक बघा, हा एक सिम्बॉल आहे, हिटिंग साठी वापरतो. ट्रायंगल, हा शब्द सिम्बॉल आला की समजायचं हिटिंग केलेलं आहे. तर सॉलिडला हिट केलं तर लिक्विड होईल, लिक्विडला हिट केलं तर गॅस होईल. मग गॅसला जर कूल केलं तर त्याचं परत लिक्विड होईल, आणि लिक्विडला कूल जर केलं तर त्याचं परत काय होईल? सॉलिड होईल. सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल आहे याचं आईस टू वॉटर टू स्टीम, बरोबर ना.
आणि मग परत स्टीमला तुम्ही जर कूल केलं तर परत लिक्विड मिळतं आणि लिक्विडला परत कूल केलं तर सॉलिड मिळतं. बरोबर. आता मला सांगता येईल तुम्हाला की व्हॉट इज कॉल्ड सॉलिड टू लिक्विड, याला काय म्हणतात? एनीबडी? व्हॉट विल यू कॉल सॉलिड टू लिक्विड? फ्युजन. नाही. सॉलिड टू लिक्विड म्हणजे काय? अरे लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, समजा मेणबत्ती आपण गरम केली तर ती काय होते? मेल्ट. हा, मेल्टिंग. त्यामुळे त्याला आपण हीट करतोय म्हणून दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. आणि हे या ज्या पॉइंटला होतं जे फिक्स टेम्परेचर असतं त्याला म्हणतो आपण मेल्टिंग पॉइंट, MP. येतं लक्षात? मग आता लिक्विडला तुम्ही हीट केलं तर कन्व्हर्शन होतं गॅसमध्ये, याला काय म्हणतात? वेपरायझेशन. येस, बॉइलिंग, किंवा यालाच आपण म्हणू शकतो इव्हॅपरेशन. राईट. आता ठीक आहे, पुढं. डू एनीबडी नो व्हॉट इज सॉलिड टू गॅस कन्व्हर्शनला काय म्हणतात डायरेक्ट? सबलिमेशन. सबलिमेशन. गुड. हा, कोणाला डाऊट आहे विचारा बेटा. पूजा चौधरी हॅज रेज अ हँड. ओके, येस, यू कॅन आस्क युअर डाऊट. सर फिफ्थ स्टेट आहे ना? फिफ्थ स्टेट कुठली आहे बेटा, सांगता येईल का? बोस आइन्स्टाईन कंडेन्स. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बोस-आयन कंडेन्सेट म्हणतात त्याला, पण ती खूप क्वांटम लेवलला आहे ऍक्च्युली. ठीक आहे, आपण प्लाझ्मा आणि क्वांटम लेवल घेत नाही कारण ही तुमच्या सध्या तरी डिस्कशनच्या बाहेर आहे. बट एनिवेज, थँक्स फॉर अपडेटिंग अदर्स ऑल्सो. ठीक आहे, सगळ्यांना अपडेट करण्यासाठी, कारण ऍक्च्युली मी तेच म्हणत होतो की कोण म्हणताय 5 आणि कुठली आहे, मग ती सांगा. राईट, गुड. आय थिंक यू हॅव गुड रीडिंग. सो 5 स्टेट्स असतात स्टुडंट्स, जसं सांगितलं हिनी, सॉलिड, लिक्विड, गॅस, एकाने अजून कोणीतरी सांगितलं होतं प्लाझ्मा, आणि अजून 5वी आपण म्हणतो बोस-आयन कंडेन्सेट असं त्याला म्हणतात. पण ती क्वांटम मेकॅनिक्स जोपर्यंत तुम्ही शिकत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर आपल्याला काही बोलता येत नाही. इनफॅक्ट प्लाझ्मा, सध्या तरी मी एवढं सांगेन की आपला सूर्य जो आहे ना तो प्लाझ्मा स्टेटमध्ये आहे. येतं लक्षात? बिकॉज इट इज हायली आयोनाइज स्टेट. म्हणजे गॅसला पण तुम्ही जर गरम करत गेले तर जी स्टेट येईल तिला म्हणतो आपण प्लाझ्मा स्टेट. ओके, आणि ह्याच्या आधीची स्टेट म्हणजे जी आता हिने सांगितली बोस-आइन्स्टाईन कंडेन्सेट, ह्याचं आहे सुपर कूल्ड किंवा सुपर फ्रोझन स्टेट. म्हणजे हे ऍक्च्युअली बिग बँग आणि युनिव्हर्स ऑफ एक्सपान्शन म्हणतो ना आपण, की युनिव्हर्स एक्सपांड होत आहे, तर ते इकडे चाललंय. आणि जेव्हा बिग बँग होतं तेव्हा ते इथून सुरू होतं. असा जर्नी असतो. त्याच्यामुळे हा खूप गोष्टी कनेक्टेड आहेत, ब्युटिफुल कन्सेप्ट आहेत. एनिवेज, येस क्षितिजा बोला, काय डाऊट आहे? सर सॉलिड टू लिक्विड जे कन्व्हर्जन होतं त्याला फ्युजन पण म्हणतात ना? नाही बेटा, उलट. लिक्विड टू सॉलिड जेव्हा होईल त्यालाच आपण फ्युजन म्हणणार. मी सांगणार आहे आता, उलट जाणार आहे आपण. आता गॅस टू लिक्विडला काय म्हणणार आपण? गॅसला जर कूल केलं लिक्विड मध्ये तर ह्याला आपण काय म्हणतो? कंडेन्सेशन. व्हेरी गुड, कंडेन्सेशन. बरोबर ना? रात्रीच्या वेळेस तुम्ही बघितलं असेल आपल्या कारच्या ह्याच्यावर किंवा मिररवर ते कंडेन्सेशन, फॉग वगैरे जमा होतं, ते कंडेन्स झालंय. ठीक आहे, आणि लिक्विड टू सॉलिड आता जे तू बोललेलीस ते आहे फ्युजन. सर माझ्याकडे 9th टेक्स्टबुक आहे, लाईक माझ्या मागच्या वर्षीची. सो त्याच्यामध्ये असं मेन्शन केलं की सॉलिड टू लिक्विडला फ्युजन किंवा मेल्टिंग म्हणतात आणि लिक्विड टू सॉलिडला सॉलिडिफिकेशन म्हणतात. हा, त्याला खूपशे नाव आहेत बेटा. सॉलिडिफिकेशन आहे, सॉलिडिफिकेशन आहे, त्याच्यानंतर काय म्हणूया आपण त्याला, फ्रीझिंग पण म्हणतात, आणि ह्या इंटरचेंजेबली म्हणतात. का बरं म्हणतात त्याचा आन्सर आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. ठीक आहे, का बरं म्हणतात. सो दॅट्स करेक्ट, त्यांच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू प्रमाणे ते करेक्ट आहे. पण मी म्हटलं ना आता आपल्याला याच्यातले बारकावे शिकायचे. ओके, फ्यूज झालं. आता फ्यूज नॉर्मली काय होतं, आता मी तुला सांगतो. म्हणजे आता एक हे बघ, एक कन्सेप्ट आहे. तुला माहिती असेल सूर्याच्या ठिकाणी कुठलं इंधन आहे, म्हणजे हे कुठलं आहे फ्युअल? फ्युजन ऑफ गॅसेस. कुठले? 2 हायड्रोजन फ्यूज टू फॉर्म ऑन हेलियम. आय रिपीट, 2 हायड्रोजन फ्यूज टू फॉर्म हेलियम. म्हणजे हे जोडून काहीतरी बनतंय, म्हणून मग त्याला फ्यूज हा शब्द वापर. येतं लक्षात? आणि मेल्टिंग म्हणजे टू ब्रेक होणं. म्हणजे आता काय होतं ऍक्च्युअली, याच्यात बॉन्ड्स कमी होत आहेत, ब्रेक होत आहेत. हे तुम्हाला कळू शकतंय का? सॉलिड का बरं असतो? कारण ह्याला स्वतःचा शेप आहे.
लिक्विड किंवा गॅसला स्वतःचा शेप नाही. पण का बरं असं होतंय? कारण ते व्हॉल्यूम जास्त ऑक्युपाय करतात. मग ह्याच्यात जे बॉन्ड्स आहेत ते ब्रेक होतात आणि ते लिक्विडमध्ये कमी असतात आणि अजून बॉन्ड्स ब्रेक होऊन गॅस होतात. म्हणून मग ह्यांचा व्हॉल्यूम जो आहे हा वाढत असतो. म्हणून जेवढा व्हॉल्यूम सॉलिडला नाही लागणार तेवढा लिक्विडला लागतो आणि त्याच्यापेक्षा जास्त गॅसला लागतो. आणि व्हॉल्यूम कमी आहे म्हणूनच सॉलिडमध्ये डेन्सिटी जास्त असते, लिक्विडमध्ये कमी असते आणि सगळ्यात जास्त कमी गॅसमध्ये असते. गॉट इट? हा. सो नेक्स्ट पॉइंट आता जसं मी म्हटलं सॉलिड टू गॅसला सब्लिमेशन म्हणतात, तसं गॅस टू सॉलिडला काय म्हणतात? डिपोजिशन. येस, व्हेरी गुड. डिपोजिशन. येस, व्हेरी गुड. इट इज कॉल्ड डिपोजिशन किंवा याला दुसरा शब्द आहे होअरफ्रॉस्ट. काय म्हणतो आपण त्याला? होअरफ्रॉस्ट. हे नॉर्मली कोल्ड कंट्रीज मध्ये जास्त पाहायला मिळतं. म्हणजे बोललं की त्याचा एकदम बर्फ होतो. असं बोललं म्हणजे असं नाही होत की मी बोललो आणि त्याचा बर्फ झाला, असं नाही. पण म्हणजे गॅस कन्व्हर्ट्स इनटू सॉलिड डायरेक्टली. ठीक आहे. तर हे जे काय गोष्टी होत आहेत बघा, एक स्टेटची दुसऱ्या स्टेटमध्ये किंवा डायरेक्ट त्याचं प्रमोशन झालं फ्रॉम सॉलिड टू गॅस किंवा गॅस टू सॉलिड, हे जे काय चाललेलं आहे ना, याला आपण म्हणतो चेंज ऑफ स्टेट. आणि त्याला प्रत्येकाचं किंमत देणी पडते, हर चीज की किंमत देणी पडते. सपोज आता हा पेन आहे, हा कुठला पेन आहे? हा ऑक्टेन जेल आहे क्लासमेटचा. हा मला फुकटात मिळाला असेल का? नाही, मला याची किंमत द्यावी लागेल. बरोबर. एखादा माझ्याकडे जर पायलट पेन असेल किंवा अजून पार्कर पेन असेल तर त्याची किंमत अजून जास्त आहे. सो आय हॅव टू पे द प्राइस. मग तसंच या स्टेट्स तुम्हाला जर अचीव्ह करायचे असतील, मिळवायचे असतील, तर तुम्हाला त्याची हीट व्हॅल्यू द्यावी लागते. मग सॉलिड टू लिक्विड द्यायची असेल तर हीट व्हॅल्यू द्यावी लागते आणि लिक्विड टू सॉलिड करायचं असेल तर तेवढीच हीट काढावी लागते. मग हे ज्या हीटमुळे होत आहे त्याला आपण स्पेसिफिक हीट म्हणत नाही, त्याला आपण एक खास प्रकारची हीट म्हणतो, त्याला आपण म्हणतो लेटंट हीट. So now in the remaining part of today's class, we are going to discuss something which is called latent heat. बरं, बाय द वे लेटंट याचा अर्थ काय होतो माहितीये का? लेटंट याचा अर्थ होतो हिडन. हिडन म्हणजे लपलेली. बरोबर. म्हणून म्हणतो की नाही आपल्याकडे टॅलेंट आणि लॅटंट याच्यात काय फरक आहे? हे शब्द तेच आहेत बरं का, LATENT, लेटंट आणि टॅलेंट. आपल्या सगळ्यांमध्ये टॅलेंट असतात काही ना काही, पण ते कसे असतात? हिडन असतात. मग जेव्हा तुम्हाला तो चान्स मिळतो, जेव्हा आपण स्टेजवर जातो, काहीतरी परफॉर्म करतो, तेव्हा आपल्याला भीती वाटते की स्टेजवर इतक्या समोर कसं जायचं लोकांसमोर. पण मग तेव्हाच आपल्याला कळतं की अरे आपल्यात हे टॅलेंट आहे. सो प्रॉब्लेम्स आर देअर टू अनलिश युअर टॅलेंट्स ऑर पोटेन्शियल. ठीक आहे ना. तर तसंच लेटंट हीट म्हणजे त्याच्यात लपलेली असते, हिडन असते, म्हणून तिला लेटंट म्हणतात. मग लेटंट हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ स्टेट. नेहमी लक्षात ठेवायचं. ओके. त्यामुळे एक गोष्ट फक्त लक्षात ठेवायची, मी लिहून देतोय तुम्हाला आता त्याची डेफिनेशन झाल्यानंतर शेवटी, आणि ती जर तुमच्या लक्षात आली तर तुम्ही खूपसे क्वेश्चन्स खूप इझिली क्रॅक करू शकता. ठीक आहे. एनिवेज, लेटंट हीट म्हणजे काय? लेटंट हीट कशाशी जोडलेली असते आता सांगितलं मी. इट हॅज टू डू विथ द चेंज ऑफ स्टेट साठीची जोडलेली असते. ठीक आहे. सो जेव्हा एखादा सॉलिड लिक्विड मध्ये कन्व्हर्ट होतो तेव्हा तो हीट काय करेल? ऍब्सॉर्ब करेल आणि कन्व्हर्ट होईल. बरोबर. त्याचप्रमाणे जेव्हा लिक्विड गॅसमध्ये कन्व्हर्ट होईल तेव्हा तो परत हीट ऍब्सॉर्ब करेल आणि गॅसमध्ये कन्व्हर्ट होईल. पण जेव्हा तो गॅस टू लिक्विड कन्व्हर्ट होईल तेव्हा तो हीट देऊन टाकेल, कारण त्यांनी ती हीट घेतलेली आहे. ती हीट दिली तरच त्याला परत मिळेल. येते लक्षात? अँड दॅट इज व्हाय व्हेरी फॅन्टॅस्टिक थिंग इज दॅट की जेव्हा आपण कन्व्हर्ट करतो सॉलिड टू लिक्विड, त्याला जी हीट लागते एक्झॅक्टली तीच हीट लिक्विड टू सॉलिडला लागते. येतं लक्षात? म्हणजे एखादी कार आपण विकत घेतली आणि परत दुसऱ्याला विकली तर तेवढ्याच याला विकली जाईल. पण असं असतं का सांगा बघा? आपण जेव्हा एक फर्स्ट हँड कार घेतली आणि ती विकली तर तेवढीच किंमत येते का? त्याला नाही येत, कारण आपण ती वर्ष वापरलेली आहे, सेकंड हँड झाली आहे, ती युज्ड आहे. पण असं इथे नाही होत. इथे फॅन्टॅस्टिक गोष्ट ही होते की सॉलिड टू लिक्विडला जी काही हीट लागते कन्व्हर्शन व्हायला, तेवढीच हीट लिक्विड टू सॉलिड व्हायला पण लागते. त्याच्यामुळे तुम्हाला एक गुड न्यूज अशी आहे की ह्याची एकच हीट लक्षात ठेवायची आहे. आणि सिमिलरली लिक्विड टू गॅसलाही तेच अप्लिकेबल होतं की लिक्विड टू गॅस कन्व्हर्ट होण्यासाठी जेवढी हीट लागते तेवढीच हीट गॅस टू लिक्विड होण्यासाठी पण लागते. आणि डोंट वरी, ही एकच असते दोन्हीसाठी. त्याच्यामध्ये तुम्हाला पाठ करायची नाही, फक्त वॉटरसाठी पाठ करता येईल तर बघा शक्यतोवर, कारण नॉर्मल क्वेश्चन वॉटरसाठीच वापरतात. अदरवाईज ती दिलेली असती क्वेश्चन प्रॉब्लेम्स मध्ये. ठीक आहे. बट अदरवाईज ती खूप सोपी आहे, लक्षात ठेवायला. ते पण सांगितलं तुम्हाला.
तुम्हाला. आता लेटंट हीट म्हणजे काय? लेटंट हीट हॅज नथिंग टू डू विथ चेंज इन द टेम्परेचर. कारण चेंज इन द टेम्परेचर इथे होतच नाही, कारण इथे टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं. तर इथे काय होत आहे, तर कॉन्स्टंट टेम्परेचर जेव्हा येतं तेव्हा समजायचं की लेटंट हीट आलेली आहे. ओके, सो आता याला आपण डिफाईन कसं करणार? त्याला डिफाईन करणार, माझ्यासोबत लिहा, अमाऊंट ऑफ हीट required to change the state of unit mass of substance at constant temperature. म्हणून याच्यात डेल्टा टी येणार नाही. at constant temperature and pressure is called latent heat. It's called latent heat. Latent म्हणजे हिडन. ठीक आहे, आता ही दाखवतात कशीचा फॉर्म्युला नीट बघा. L इज इक्वल टू Q अपॉन M, किंवा ह्याचं आपण उलट जर बघितलं तर Q इज इक्वल टू M इंटू L, हा फॉर्म्युला. तर L म्हणजे लेटंट हीट. लेटंट हीट कशी दाखवणार आपण? Q अपॉन M. ओके, मागचा फॉर्म्युला आठवा काय होता? M अपॉन M डेल्टा टी. इथे डेल्टा टी नाही येणार, कारण कॉन्स्टंट टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहते. मग ह्याचं युनिट काय सांगा बघू? जूल पर केजी, किंवा यालाच आपण लिहू शकतो कॅलरी पर ग्राम. हे CGS युनिट. त्याच्यामुळे लेटंट हीट कशावर डिपेंड करते? प्रेशरवर डिपेंड करते, आणि इट इज कॅरेक्टरिस्टिक टू सबस्टन्स. त्यामुळे कधी कधी तुमच्या बुकमध्ये अजून याला कन्फ्यूज करून दिलेला आहे. स्पेसिफिक लेटंट हीट असा शब्द त्यांनी वापरलाय. मग स्पेसिफिक लेटंट हीट म्हटलं तर तुम्हाला त्या दोघांमध्ये कन्फ्युजन होईल. त्याच्यामुळे तुम्ही लक्षात ठेवायचं की तुम्ही स्पेसिफिक हा शब्द वापरला नाही तरी चालेल, डायरेक्ट लेटंट हीट हा शब्द वापरायचा. ओके, एक एक उडतायत रे सगळेजण, म्हणजे झोपायला चाललेले आहेत वाटतात लोक. झोप आली का रे? झालाय डन? ओके, आता मी म्हटल्याप्रमाणे मगाशी जसं सांगितलं तसं नोट करा. आता परत अजून ह्या व्हॅल्यू जशा सांगितल्या मी, नोट. CW, CI, C स्टीम, J सांगितला होता तुम्हाला. तसंच आता LI आणि LV आणि LF या दोन नोट करायचे. नोट LF लेटंट हीट ऑफ फ्युजन. आता कोणीतरी मला आता शब्द हे विचारला होता डाऊट की फ्युजन का बरं, किंवा त्याला असं का नाही म्हणतात, तर हे दोघांसाठी आहे म्हणून याला लेटंट हीट ऑफ फ्युजन म्हणतात. म्हणजे बोथ वे हा ऍप्लिकेबल आहे, सॉलिड टू लिक्विड किंवा लिक्विड टू सॉलिड. म्हणून याला आपण नाव देतो LF लेटंट हीट ऑफ फ्युजन. ठीक आहे, आणि हे वॉटर साठी, फॉर वॉटर मी लिहितो इथे, लेटंट हीट ऑफ फ्युजन फॉर वॉटर ही असते 80 कॅलरी पर ग्राम. 80 कॅलरी पर ग्राम. आणि LV म्हणजे लेटंट हीट ऑफ व्हेपरायझेशन. आणि अगेन आय एम डिफाइनिंग इट स्पेसिफिकली फॉर वॉटर, आणि ती असते जास्त, 540 कॅलरी पर ग्राम. आता ह्याच्यावर मला खूप काही काही तुम्हाला सांगता येईल, म्हणून म्हटलं की आज फक्त एवढंच बघूया. क्वेश्चन्स आपण नेक्स्ट क्लासला बघूया. कन्सेप्ट महत्वाचा आहे. म्हणून तुम्हाला माहिती असेल की गरम पाण्याने जेवढं माणूस भाजत नाही तेवढं डेंजरस वाफेने भाजणं असतं. हे ऐकलंय का तुम्ही कधी? इट इज व्हेरी डेंजरस टू गेट बर्न बाय हॉट बॉइलिंग वॉटर, नो, दॅन बाय स्टीम. कारण स्टीमची स्पेसिफिक ही समजा तुमच्या चामड्यावर किंवा तुमच्या स्किनवर पडली तर ही किती एनर्जी तुमच्याकडून काढून घेईल बघा. 540, इट इज कॉझिंग मोर डॅमेज दॅन 80.
बघा 80 आणि 540 किती जास्त आहे बघा फरक. म्हणून व्हेपर मध्ये आपण आता उकडीचे मोदक कशात बनवतो आपण? गरम पाण्यात बनवतो का? नाही, उकडीमध्ये बनवतो. स्टीम, इडली याच्यात बनवतो. येतं का लक्षात बेटा? मोमोज वेफर मध्ये बनवतो. येतं लक्षात? आणि तुम्हाला माहिती असेल तर सिरिंज किंवा काही स्टरलायझेशन करायचं असेल, बॅक्टेरिया किल करायचे असतील तर त्याला गरम व्हेपर मध्ये गरम हे करतात, ठेवतात. म्हणजे बॅक्टेरिया एवढ्या टेम्परेचरला कोणीच जगू शकत नाही, कारण त्याची स्पेसिफिक लॅटंट हीट जी आहे खूप जास्त आहे, 540. येत आहे लक्षात? अशा खूपशा गोष्टी याच्याशी जोडलेल्या असतात. ओके, अजून एक गोष्ट माहिती का तुम्हाला की पाणी बघा किती फॅन्टॅस्टिक आहे ना नेचर. यु नो, पाण्याचा फॉर्म्युला सांगता येईल का कोणाला? नाही, H2O. सगळ्यांना माहिती आहे H2O. आता त्याच्यात हायड्रोजन जो आहे हा हायली कंबस्टिबल आहे, माहिती आहे तुम्हाला, आणि ऑक्सिजन जो आहे हा सपोर्ट्स बर्निंग. येत आहे लक्षात? येस. पण हे जेव्हा एकत्र येतात मॉलिक्यूल म्हणून हे आग विझवायचं काम करतात. व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक थिंग ना. म्हणजे सी नेचर ॲट इट बेट्स की हायड्रोजन हायली कंबस्टिबल आहे, ऑक्सिजन सपोर्ट बर्निंग, पण हे जेव्हा एकत्र येऊन मॉलिक्यूल बनवतात तो वॉटर बर्निंगला किंवा ह्याला एक्सटिंग्विश, फायर एक्सटिंग्विश करण्याचे काम करतो. मग आता काय होतं रे, जेव्हा आपण जळणाऱ्या गोष्टीवर पाणी टाकतो तेव्हा काय होत असेल? इमॅजिन करा. जळणाऱ्या गोष्टीवर जेव्हा आपण पाणी टाकतो तेव्हा त्याचं डायरेक्ट कशात कन्व्हर्शन होतं माहितीये का? व्हेपरायझेशन मध्ये. आणि इन डुईंग सो तो त्या जळणाऱ्या पदार्थातली किती हीट काढून घेत असेल? 540. आणि म्हणून त्याचं तापमान खूप कमी होतं आणि म्हणून तो एक्सटिंग्विश होतो. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग काय होते की ऍज सून ऍज व्हेपर फॉर्म होते त्या सबस्टन्सच्या आजूबाजूला, इट क्रिएट्स द कोटिंग अराउंड इट. एक त्याचं एक कोटिंग बनतं आणि दॅट वुड कट ऑफ द ऑक्सिजन सप्लाय टू दॅट बर्निंग ऑब्जेक्ट, आणि म्हणून ते अजून पुढे जळायचं थांबतं. आन्सर लक्षात आलाय काय सांगितलं मी? म्हणून आपण पाणी का वापरतो विझवण्यासाठी? की जेव्हा पाणी टाकतो, पाणी काय करतं, लगेच त्या बर्निंग गोष्टीमधली एवढी हीट पटकन एकदम वाफ होते की नाही त्याची. मग पाणी टाकल्यानंतर एकदम वाफ झाली म्हणजे लेटंट हीट ऑफ व्हेपरायझेशन मुक्त झाली, म्हणजे त्यांनी एकदम किती हीट काढून घेतली त्याच्यातली 540, म्हणून त्याचं टेम्परेचर एकदम कमी झालं. आणि सेकंड थिंग, व्हेपर झाल्यानंतर ती व्हेपरचं एक कोटिंग त्याच्या बाजूला बर्निंग ऑब्जेक्टच्या बाजूला बसलं, ज्याने काय झालं, त्याला ऑक्सिजन सप्लाय बंद झाला आणि म्हणून तो थांबला जळायचा. म्हणून बर्निंगला एक्सटिंग्विश करण्यासाठी, किंवा सेम थिंग कॅन बी एक्सप्लेन फॉर युअर फायर एक्सटिंग्विशर. माहिती आहे तुम्हाला, सिलेंडर असतं बघा एक लाल रंगाचं, त्याचा एक फवारा मारतात जे बर्निंग गोष्टी, मग ते काम तेच करतं की ते पटकन हीट काढून घेतं प्रत्येक गोष्टीतली. आणि आता जाता जाता मी तुम्हाला याचे बेस्ट एक्झाम्पल सांगतोय की अर्धन पॉट मधलं मडक्यातलं पाणी थंड होतं ते लेटंट हीटमुळे होतं. माहितीये का तुम्हाला? डू यू नो दिस? सपोज आपल्याकडे माठ आहे, आपण उन्हाळ्यामध्ये माठातलं पाणी पितो छान थंड थंड. का बरं थंड होतं? कारण तुम्हाला माहितीये माठ हा पोरस आहे. पोरस असल्यामुळे ह्याच्यातून पाणी भरलं असेल तर म्हणतात, पाणी भरलं असेल इथपर्यंत तुम्ही, त्याचं थोडं थोडं पाणी बाहेर काय होतं, पर्कोलेट होतं, त्याचं इव्हॅपरेशन होतं. आणि इव्हॅपरेशन होण्यासाठी एनर्जी लागते. आता ह्याला तर आपण काय कुठून हिटिंग वगैरे लावत नाही मडक्याला किंवा माठाला. मग ती हीट येते कुठून? तर ती त्या पाण्यामधलीच हीट येते. म्हणजेच ती त्या पाण्यातच कशी होती, हिडन होती, लेटंट होती. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड लेटंट. एक्झाम्पल कळलंय? किंवा ज्यांच्याकडे माठ नाहीये पण तुम्हाला इमर्जन्सीमध्ये पाणी थंड करायचं आहे, तर मग काय करायचं, एक ग्लास घ्यायचा मोठा, किंवा सेम थिंग कॅन बी डन फॉर युअर एक लोटी आपण जर घेतली, लोटा घेतला, तर त्याच्यामध्ये पाणी भरायचं, त्याचं जे तोंड आहे किंवा त्याचा जो वरचा जो भाग आहे ओपन, त्याला आपण छान क्लीन मस्लिन क्लोथ, जे सुती कापड आहे त्यांनी पूर्ण बांधून टाकायचं आणि उलट करायचं. उलट केल्याने काय होईल, तुम्ही हा जर ग्लास उलटा केला तर काय होईल, अपसाइड डाऊन, पाणी सगळं खालतील, पण ते तुम्ही कप्पड बांधल्यामुळे सांडणार नाही. आता सिन्स इट इज अ मस्लिन क्लॉथ, त्याच्यातून थोडं थोडं पाणी बाहेर येईल, त्याचं इव्हॅपरेशन होईल, मग इव्हॅपरेशनसाठी लागते हीट. मग ही हीट कुठून आणली जाईल, त्याच पाण्यातून वापरली जाईल जी त्याच्यातच लॅटंट आहे, आणि म्हणून त्याचं टेम्परेचर कमी झालं. आलं लक्षात? आणि म्हणून त्याला आपण लेटंट हीट म्हणतो, ती त्याच्यातच होती पण ती कमी झाली, म्हणून लेटंट हीट. वो उसी ऑब्जेक्ट में थी, दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड लेटंट हीट. मग लेटंट हीट दोन प्रकारचे आपल्याला क्वेश्चन्स मध्ये वापरायचे आहेत. तर LF लेटंट हीट ऑफ फ्युजन, सो इट इज इक्वली ऍप्लिकेबल फॉर, म्हणून मी इथे नीट लिहितोय बघा, सॉलिड टू लिक्विड
बोथ वे. गुड न्यूज. दोन्ही कन्व्हर्शन झाले क्वेश्चन मध्ये, नीट वाचायचे, दोन्ही वेळेस एकच वापरायची. आणि गुड न्यूज, लिक्विड टू गॅस किंवा व्हेपर जर असेल तर बोथ वे 540 वापरायची. गुड न्यूज. येत्या लक्षात. सो इट इज बोथ वे ऍप्लिकेबल. म्हणून मी म्हटलं की फ्युजन, तू जे म्हटलंस ते का बरं फ्युजन म्हणतात त्याला, की दोन्ही याला तुम्ही वापरू शकता. ते सॉलिड टू लिक्विड किंवा लिक्विड टू सॉलिडला पण ते वापरू शकतो आपण शब्द. इंटरचेंजेबल आहे, राईट. कारण दोघंही सेम डिमांड करतात. तुम्ही सॉलिड टू लिक्विड करा किंवा लिक्विड टू सॉलिड करा. अँड लास्ट नाव, सगळ्यात एक पॉइंट नोट करा आणि त्या पॉइंटवर आपण पुढे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू नेक्स्ट क्लासमध्ये, की व्हेन temperature change is given in the problem that imply that 100% तुम्हाला काय वापरायचंय, यूज स्पेसिफिक हीट. and last, when state change हा शब्द आला रे आला की जरा सावध व्हायचं. स्टेट चेंज इज गिव्हन इन द प्रॉब्लेम, ऑलवेज यूज लेटंट हीट. तुम्ही ह्याचं त्याला आणि त्याचं ह्याला वापरलं की सगळं गडबडलं. त्यामुळे म्हणून क्वेश्चन, आपल्याला प्रॉब्लेम काय असतं माहितीये का, प्रॉब्लेम इज नॉट दॅट वी डोंट नो द आन्सर, प्रॉब्लेम इज दॅट वी डोंट अंडरस्टँड क्वेश्चन. आपण काय विचारलं हेच समजून घेत नाही. त्यामुळे क्वेश्चन वाचा. इव्हन टेम्परेचर चेंज इज गिव्हन इन द प्रॉब्लेम, यूज स्पेसिफिक हीट वापरायची क्वेश्चन मध्ये फॉर्म्युला. आणि व्हेन स्टेट चेंज गिव्हन असं असेल क्वेश्चन मध्ये, स्टेट चेंज होतीये तर यूज लेटंट हीट. आणि अजून एक गोष्ट, की स्टेट चेंज जेव्हा होते त्याची खूण काय आहे, व्हॉट इज द साइन ऑफ स्टेट चेंज. साइन ऑफ स्टेट चेंज किंवा फेज चेंज इज दॅट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. कसं काय रे, कसं मला कळतं की आईस मेल्ट होतो 0 डिग्री सेल्सिअसला किंवा फ्रीज होतो 0 डिग्री सेल्सिअसला, बरोबर ना रे. म्हणजे आईस टू वॉटर आणि वॉटर टू आईस दोन्हीलाही एकच टेम्परेचर म्हणतो आपण. म्हणजेच जोपर्यंत पूर्ण आईस वॉटरमध्ये कन्वर्ट होत नाही टेम्परेचर तेवढंच राहतं. म्हणजे जोपर्यंत स्टेट चेंज होतो आहे, as long as state change is going on, always temperature remains constant. Same thing. Why do and how do I know that 100 degrees Celsius is the boiling temperature? Because water is changing to steam. Unless and until complete water gets converted into steam, your temperature won't change. So again, तोच पॉइंट होता हायलाइट की जोपर्यंत स्टेट चेंज होत आहे तोपर्यंत टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहणार. कारण मला कसं कळलं रे की 100लाच स्टीम कन्वर्ट होते किंवा स्टीमचं कंडेन्सेशन वॉटरमध्ये केव्हा होईल, 100लाच होऊ शकतं. कारण तेव्हा टेम्परेचर कसं राहत असतं, कॉन्स्टंट राहत असतं. ओके, that's it. So at this point I would like to conclude today's class. I hope you enjoyed this class, and with the same points carrying in the next class, we are going to solve some beautiful and interactive questions based on this. Even you may demand, तुमची डिमांड असेल तर तुम्ही नीलम मॅमला किंवा त्यांना विचारू शकता की सर आम्हाला न्यूमेरिकल्स पण डिस्कस करा, तर आपण न्यूमेरिकल्स पण तुमचे टेक्स्टबुक मध्ये डिस्कस करू शकतो. ठीक आहे. सो सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केअर. गुड नाईट. बरं, डाऊट आहे का कोणाला बेटा आतापर्यंत काही असेल तर सांगा. ओके, चलो ठीक आहे. सर खूप छान शिकवलं.